edition. I am Farhan Labib Shihab, Deputy BSDS Manager at Dawn of Bioinformatics Limited and lead of this program. And alongside, I am Priyam Bushra, the coordinator of this program. We're honored to have you join us for today's session. প্রথমেই ফারহার করুণ গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই। 2023 সালের কথা বলছি। বানিয়াচংয়ের মাত্র 4 বছরের ফারহা যখন অদ্ভুত ব্যথায় কাতর ছিল, কেউ তখন তা উপলব্ধি করতে পারেনি। না ছিল অ্যাওয়ারনেস, না ছিল প্রপার অ্যাক্সেস টু মেডিকেল কেয়ার। রেজাল্ট, স্টেজ 4 কিডনি ক্যান্সার। মুহূর্তেই তার পরিবারের জগৎটি পাল্টে যায়। Farha's story highlights a larger issue in Bangladesh, where 106 out of every 1 lakh people live with cancer, and nearly 12% of all deaths are caused by it, making cancer a national challenge. So we ask, can we build an ecosystem to translate cancer research into benefits for patients? আজকের এই আয়োজন তারই একটি অংশ। Honorable participants, tonight's session is proudly hosted by the Institute of Bioinformatics and Artificial Intelligence. আমাদের দেশের বায়োইনফরমেটিক্স এবং এআই সেক্টরে নেক্সট জেনারেশন প্রফেশনালস তৈরির জন্য ডেডিকেটেড একটি একাডেমিক এবং রিসার্চ ড্রিভেন প্ল্যাটফর্ম। In this new era of life sciences, where data, algorithms এবং বায়োলজিক্যাল ডিসকভারি একসাথে ভবিষ্যৎকে ডিফাইন করছে, IBAI নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে as a guiding institution. IBAI is structured to show the pathway to many short courses, advanced training programs, research partnerships, internship opportunities, even thesis assistance. সবকিছুই একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে, to equip students and young researchers with practical, industry-ready skills grounded in global scientific standards. This vision is strengthened by Dawn of Bioinformatics Limited, Bangladesh's প্রথম bioinformatics-based limited company. Dawn of Bioinformatics Limited, 14 plus specialized bioinformatics services, 15 professional training modules, Dawn iLab research facility, এবং nationwide bioinformatics skill development স্কিমের মাধ্যমে শেখাকে রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইম্প্যাক্টে পরিণত করেছে। In short, IBAI শেখায়, DOB সেই শেখাকে অ্যাপ্লাই করায়। আর যার কথা না বললেই নয়, our only and one bioinformatics research hub, that is Dawn iLab. Together, তারা নিশ্চিত করেছে যে আমাদের দেশের লার্নার্স শুধু নলেজ গেদার করবে না, বরং রিসার্চ থেকে অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত পুরো জার্নিতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। Also, you will be surprised to hear that আমরা এখন শুধু ঢাকাতেই নয়, বরং চট্টগ্রামেও আমাদের Dawn of Bioinformatics এর ব্রাঞ্চ ওপেন করেছি। You can visit our website for more informations. Now, we warmly welcome today's main guest, an esteemed scientist, যার কন্ট্রিবিউশন শুধু নলেজ এক্সপানশনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভবিষ্যতের বাংলাদেশের ক্যান্সার কেয়ার ল্যান্ডস্কেপকে আরো সুগঠিত ও মানবিক করে তুলতে সক্ষম। Esteemed attendees, I invite you to join me in honoring Dr. Mustaq Ibn Ayub sir. He holds a Doctor of Philosophy in Oncology from the University of Oxford and serves as an associate professor at the University of Dhaka. Additionally, he is a fellow at the National Cancer Center, Singapore, and the founder of CCRTB, LSync, and GenePath. Dr. Mustaq sir, translational molecular oncology একজন true visionary, a scientist who dared to ask, আদৌ কি বাংলাদেশের দ্বারা এবং বাংলাদেশের জন্য নির্ভুল ক্যান্সারের চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব? His pioneering research on the mutation profiles of Bangladeshi cancer patients has opened a new chapter of possibility, a chapter where precision oncology can be both context-specific
and accessible. He leads the UNESCO-supported CEAB project, develops innovative digital health solutions, and communicates evidence-based health education through national television. His contributions remind us of a simple but powerful truth. আমাদের গবেষণার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণতা পায় যখন তা মানুষের মনে আশা জাগায়, সম্ভাবনার দিকে পথ দেখায় এবং আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখায়। Ladies and gentlemen, please join me in welcoming a pioneer, a teacher, and a compassionate architect of modern cancer care, Dr. Mustaqim Nayub, sir. Our today's topic is translating cancer research for patients' benefits. Can we build our own ecosystem? Sir, it is an honor to welcome you. The floor is now yours. Thank you, Farhan. Thank you so much for the nice introduction, and I'm really privileged to be invited here. এবং তোমরা যে কাজটি করছো ডন অফ বায়োইনফরমেটিক্স লিমিটেডের মধ্য দিয়ে যে ইনস্টিটিউশনটা তৈরি করেছো, সেটি আমি শুরু থেকেই জানি যে 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 উদ্যোক্তা তোমাদের যিনি, এবং এটার মধ্য দিয়ে আমি বলবো যে বাংলাদেশের জন্য একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে যে আমাদের যারা ইয়াং, তোমরা যারা পড়াশোনা করছো এই ফিল্ডে, সেটা কি করে বাংলাদেশের আরো নতুন প্রজন্মে যারা কাজ করবে তাদের জন্য কি করে আরো বেশি অ্যাপ্রোচেবল করা যায়, আরো বেশি অ্যাক্সেসিবল করা যায়, সেই সাহসটা নিজেদের ভিতরে নেওয়া, এটি তরুণদেরই আসলে তাদের মাধ্যমেই সম্ভব, এবং সেটি তোমরা করে দেখিয়েছো। সে কারণে এই তোমাদের প্রত্যেককে যারা ইনভলভ আছো তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং একই সাথে কৃতজ্ঞতাও বটে। কারণ এই কাজগুলো আমাদের দেশের জন্য এবং দেশের গবেষণা যেই ভিত্তি সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুবই দরকারি ছিল। এই আমরা যে একটা বলি অনেক সময় যে তারুণ্যের যে দীপ্ত সাহস এবং তাদের যে স্পর্ধা, যেটা সেটি আসলে তারুণ্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এবং আমি স্পর্ধা শব্দটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেছি, কারণ আমি জানি যে যখন এরকম একটি উদ্যোগ শুরু হয় তখন নানান জায়গা থেকে নানান রকম সমালোচনা আসে, নানান রকম ক্রিটিসিজম আসে, এবং অনেক সময় অনেক অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে হয়তো পারবে না। তো এটাকে ভেঙে এই যে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসা, এবং এখন তো একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে তোমরা স্থাপন করেছো নিজেদেরকে, তো সেটি আসলে তারুণ্যের স্পর্ধা। এবং এই সফলতার জন্য তোমাদেরকে আমার পক্ষ থেকে খুবই খুবই গভীর অভিনন্দন। তো আমি আমার প্রেজেন্টেশন শেয়ার করি, তারপরে আমরা শেষের দিকে যেভাবে স্ট্রাকচারটা করছি সেটি হচ্ছে যে আমরা আমার একটা প্রেজেন্টেশন বানিয়েছি, সেটি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, এবং তারপর এখানে যারা উপস্থিত যারা আছো প্রত্যেককে আমরা একটা আলোচনার মধ্যে নিয়ে যাব, এবং তখন আমরা অন্যদেরও মন্তব্য শুনবো, তাদেরও অভিজ্ঞতার কথা শুনবো। আমি এখানে আজকে কথা বলছি মানে এই না যে আমারটাই চূড়ান্ত কিছু, তোমাদেরও কিন্তু অনেকের অনেক সাহসী এবং অনেক ভালো গল্প আছে। সেই গল্পটা একে অপরের সাথে শেয়ার করাটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ওটার মধ্য দিয়েই আমরা একজন আরেকজনকে উৎসাহিত করতে পারি, একজন আরেকজনের সাফল্য উদযাপন করতে পারি, কারো কোনো জায়গায় ঘাটতি থাকলে সেখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারি। তো আমরা ওটাও কিন্তু শুনবো, তো সেই সময়টাও আমরা খানিকটা রাখবো। আমার স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. আপনার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আমি পরে প্রশ্ন উত্তরের সময় আমি ভিডিওটা অন করব, এখন আপাতত শুধু স্ক্রিন দেখেই বলি, তাহলে আমারও বলতে সুবিধা হবে। তো আমি যেই হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তো আমি যেই টাইটেলটা দিয়েছিলাম তোমাদের আমন্ত্রণ ক্রমে, সেটি হচ্ছে ট্রান্সলেটিং ক্যান্সার রিসার্চ ফর পেশেন্টস বেনিফিটস, ক্যান উই বিল্ড আওয়ার ওন ইকোসিস্টেম। আমরা যখন একটা ইকোসিস্টেমের কথা চিন্তা করি তখন তার ভিতরে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট দরকার হয়। সো সেই কম্পোনেন্ট গুলো কি কি সেটা নিয়ে আমরা একটু জানবো, এবং আমি আসলে আমার গবেষণাকে কিভাবে ব্যবহার করছি বা চেষ্টা করছি পেশেন্টস বেনিফিটে কাজে লাগানোর, সেটি আমি তুলে ধরবো। এই উদ্দেশ্যটা এটা যে
এর মধ্য দিয়ে তোমরা যারা এখানে পার্টিসিপেট করছো তোমাদের প্রত্যেককে এই ধারণাটা দেওয়া যে ইউ ক্যান অলসো থিঙ্ক in the same line. You can also think how your own research can be translated for patients' benefit. অর্থাৎ আমরা যখন যেই কাজটি করব সেখান থেকে ট্রান্সলেশনাল ভ্যালুটা বের করে আনার চিন্তাটা, ওই থিঙ্কিং প্রসেসটা আমি তোমাদের সাথে আসলে শেয়ার করব। তো আমরা স্বভাবতই এটা যে কোনো ডিজিজ নিয়ে কথা করা যেতে পারে, যে কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কথা করা যেতে পারে। আমি ক্যান্সার নিয়ে বলছি বিকজ ক্যান্সার ইজ মাই কোর রিসার্চ ফিল্ড। আমি আরো অন্য ডিজিজ নিয়েও কাজ করি, অন্যান্য কিছু রেয়ার জেনেটিক ডিজিজ নিয়ে কাজ করি। আমার একটা পাবলিকেশন আছে লিম্ফেডিমা ডিস্টিকিয়াসিস, হয়তো তোমরা অনেকেই প্রথমবারের মতো ডিজিজটার নাম শুনছো, খুব রেয়ার একটা জেনেটিক ডিজিজ। এগুলোর জেনেটিক কজ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রেও আমি কাজ করি, কিন্তু আমার মূল কোর ফিল্ড হচ্ছে আসলে ক্যান্সার রিসার্চ। তো আমি আমার অ্যাফিলিয়েশন গুলো একটু বলবো, তার আগে আমি দুজন মানুষের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রথমে বাম পাশে যাকে দেখতে পাচ্ছ, স্যার ওয়াল্টার বডম্যান, ইজ দ্য এমিরিটাস প্রফেসর নাও of University of Oxford. He was the first appointed professor of genetics in University of Oxford in 1970s. আর এখন ওনার বয়স হচ্ছে 90 বছর। এই কয়েকদিন আগেও এসেছিলেন আমার আমন্ত্রণ ক্রমে, 3বার তিনি বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছেন এখন পর্যন্ত। তো উনি হেড এখনো ক্যান্সার অ্যান্ড ইমিউনোজেনেটিক্স ল্যাব যেটা আছে ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডের। আমি ওনার সাথে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনকোলজি বিভাগে পিএইচডি করেছি। and I learned a lot. এটা বললে শুধু কম বলা হবে, কিন্তু আমি আরো যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে নিজেকে এক্সপ্লোর করার স্বাধীনতা, যেটা তিনি একজন উদার সুপারভাইজার হিসেবে আমাকে দিয়েছিলেন। So I'm tremendously grateful for the opportunity that he gave. এটা 2015 সালের ঘটনা যখন এই ছবিটা আমি তুলেছি। এরপর আমি সাম্প্রতিককালে 2025-এ আমি একটা ফেলোশিপ করেছি ক্যান্সার জেনেটিক সার্ভিসেস এর উপরে ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার সিঙ্গাপুর। এটা তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে সিঙ্গাপুরের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যান্সার সার্ভিস যেটা ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার সিঙ্গাপুরে আছে, NCCS নামে পরিচিত। সেখানে ডক্টর জোয়ান নিউ, she also opened up lots of opportunities for me, extremely gracious. And she also gave me the freedom to explore and to learn when I was there. I was there for 6 months, and I have been able to explore different opportunities in Singapore because of her. And obviously I learned about the cancer genetic counseling, which I'm now working to introduce in Bangladesh. তো জন নিউ, তারও লাইফ অনেক সংগ্রাম মুখর, এবং তিনিও সিঙ্গাপুরে আসলে ক্যান্সার জেনেটিক সার্ভিস তিনি স্টার্ট করেছেন 10 বছর আগে। গত 10 বছরে তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন সেখানকার এই ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার সিঙ্গাপুরের জেনেটিক সার্ভিস, and I have learned from her, so I'm extremely grateful. এবং আমি একই সাথে নিজেকে খুব লাকি মনে করছি to get introduced with a person like her. তো আমি দুজনের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আর আমার অ্যাফিলিয়েশন হচ্ছে আমি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ডিপার্টমেন্ট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োটেকনোলজি। আমার আলমা ম্যাটার, আমি এখানেই আমার মূল পড়াশোনাটা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি ট্রেমেন্ডাসলি indebted to Dhaka University despite many limitations. আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদেরকে যা দেয় এটি আসলে এক কথায় অনন্য সুবিধা। পৃথিবীর অনেক দেশেই কিন্তু আমাদের দেশের মতো উচ্চশিক্ষায় এরকম সুযোগ পাওয়া যায় না, যেটা আমরা খুব অল্প টাকায় আমরা করতে পারি বা আমরা সুযোগটা নিতে পারি। আমি এই কথাটা এই কারণে তোমাদেরকে বলছি, তোমরা হয়তো এখানে অনেকে স্টুডেন্ট আছো, আমি তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো যে দেশ তোমাদেরকে যে সুবিধাটুকু দিয়েছে, খুব স্বল্প টাকায় পড়াশোনা করার যে অপরচুনিটিটা দিয়েছে, সেই সময়টুকু, এই যে 4টা বছর 3টা বছর তোমরা সময় পাও, এটি কখনোই যেন ওয়েস্ট না করো। এটি তুমি দেশের কাছ থেকে একটা বিরাট সার্ভিস হিসেবে তুমি পাচ্ছ, এটা ধরে নিবা এবং তোমার বেস্ট ইউটিলাইজেশন করবা, তাহলে পুরো পৃথিবীটা তোমার জন্য ওপেন হয়ে যাবে। আর একটা হচ্ছে CCRTB, হচ্ছে ক্যান্সার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ট্রাস্ট বাংলাদেশ। আমরা অনেক রকম অ্যাওয়ারনেস এবং অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করি ক্যান্সার রিলেটেড বাংলাদেশে। এটার একটা ওয়েবসাইট আছে, ফেসবুক পেজ আছে CCRTB বাংলাদেশ নামে। আমি আমন্ত্রণ জানাবো তোমাদেরকে সেখানে যুক্ত হওয়ার জন্য। তোমরা যদি ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস রিলেটেড কোনো কাজে যুক্ত হতে চাও, ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট আস। এটা 2020 সাল থেকে আমরা স্টার্ট করেছি। আর রিসেন্টলি আমি জিনপাথ ফাউন্ড করেছি, এটা একটা ফর প্রফিট কোম্পানি যেখানে আমি জেনেটিক কাউন্সিলিং, যেটা ক্যান্সার জেনেটিক কাউন্সিলিং বাংলাদেশে পায়োনিয়ার করছি। So these are the few affiliations. এর বাইরেও আরো কিছু আছে, I'm not going there at this moment. So that's kind of the gratitude and affiliation. So before going to the main part of cancer translation research, I want to introduce the concept of cancer first. So
ক্যান্সারকে আমি যেভাবে ফ্রম মলিকুলার পার্সপেক্টিভ ক্যান্সারকে আমি যেভাবে দেখি সেটা আমি দুটো পেপারের মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে বলবো। একটা হচ্ছে 2000 সালে এই পেপারটা পাবলিশ হয়েছিল, দ্য হলমার্কস অফ ক্যান্সার, এবং এই পেপারটাই বলা যেতে পারে যে 70 এবং 80-র দশক থেকে শুরু করে যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছিল ক্যান্সার ফিল্ডে, সেই রিসার্চগুলোকে সামারি করে যে ক্যান্সার আসলে কি, ক্যান্সার অ্যাজ এ ডিজিজ ক্যান্সার আসলে কি, সেটা বোঝানোর জন্য এই পেপারটা একটা অসাধারণ কাজ করেছে। এই পেপারের কিছু ক্রিটিসিজম আছে, but despite those criticism, this is one of the most successful review papers in the history of science, যেখানে আমরা আমাদের এক্সিস্টিং নলেজকে কম্পাইল করে একটা অসাধারণ সার্ভিস, একটা অসাধারণ নতুন ধারা ক্রিয়েট করা গেছে একটা ফিল্ডে। এটা হলমার্কস অফ ক্যান্সার পেপারটা হচ্ছে তার একটা নজির। এখানে যে উপরে সংখ্যাগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো এখন থেকে কয়েক বছর আগে নেওয়া সাইটেশন নাম্বার, এখন এগুলো অনেক বেড়ে গেছে। এবং 10 বছর পরে তারা এর আরেকটা পেপার করেছিল, ফলো আপ পেপার, হলমার্কস অফ ক্যান্সার দ্য নেক্সট জেনারেশন। আমি তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো এই দুটো পেপার তোমরা অবশ্যই পড়বে ক্যান্সার বিষয়ে যদি তোমরা একটা ভালো ধারণা নিতে চাও। এখানে যারা পড়েছো এই পেপারটি তারা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো যে পেপারটা তোমরা পড়েছো কিনা আগে। তাহলে আমি তাদের জন্য আমি একটু আলাদা করে আই ওয়ান্ট টু সেলিব্রেট এবং আই ওয়ান্ট টু কংগ্রাচুলেট ইউ যে তোমরা আসলে এই অ্যাডভান্স করেছো নিজেকে এই ফিল্ডে। এরপরে 2022 সালেও এটার একটা পেপার হয়েছে, বাট আই ডোন্ট কনসিডার দ্যাট as seminal or as contributory to this, similar to these papers. These are the two very successful papers which has summarized the knowledge from the cancer field and synthesized this knowledge for better understanding of cancer. তো আসলে তারা কি বলেছে, ওখানে যাওয়ার আগে আমরা ক্যান্সারকে আসলে নিজেরা কিভাবে ডিফাইন করি। সো তো আমরা জানি যে ক্যান্সারের, আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি, অনেকেই কিন্তু ক্যান্সারের সংজ্ঞা তোমরা দিতে পারবে, ডেফিনেশন দিতে পারবে। তোমরা হয়তো বলবে যে ক্যান্সার হচ্ছে অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধি, কেউ হয়তো আরেকটু বাড়িয়ে বললে যে ক্যান্সার হচ্ছে অস্বাভাবিক কোষের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা বৃদ্ধি। আমরা এর মধ্যেই রাখা যেতে পারে যে ক্যান্সার is the uncontrolled growth of abnormal cells। সাথে আরেকটু এক্সটেন্ড করবে হয়তো কেউ কেউ, সেখানে আমরা বলবো যে and their subsequent spread to different or distant organs। তার মানে ক্যান্সার is the uncontrolled growth of abnormal cells and their subsequent spread to nearby or distant organs। দ্যাটস ইট, সেটাই হচ্ছে ক্যান্সার। তাহলে এই যে ক্যান্সারের ডেফিনেশনটা আমরা বললাম যে ক্যান্সার হচ্ছে এমন একটা রোগের অবস্থা যেখানে অস্বাভাবিক কোষগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে থাকে এবং সেটা তার নিকটস্থ অথবা দূরবর্তী বিভিন্ন অর্গানে, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এটাই হচ্ছে ক্যান্সারের একটা ডেফিনেশন। এই যে কথাটা আমি বললাম, এই বুকিশ ডেফিনেশনটাকে ওরা আসলে বলেছে যে এই ঘটনাটা ঘটার জন্য মিনিমাম এই 6টা বিষয় ঘটতে হয়। এটাই হচ্ছে হলমার্কস অফ ক্যান্সার। এক্সট্রিমলি ইউজফুল কনসেপ্ট আসলে। এবং তারা সেখানে বললো, এই যে আমি বললাম যে ক্যান্সারের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হবে, অস্বাভাবিক কোষ তৈরি হবে এবং তারপর সেটার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি হবে এবং তারপর ডিস্ট্যান্ট অর্গানে ছড়িয়ে যাবে, এর ফাঁকে আরো কিছু কথা আসলে লুকিয়ে আছে। সেই কথাগুলো তারা মানে এক্সপ্রেস করে দিল এবং সেটার মধ্যে দিয়ে এই 6টা হলমার্ক তারা বললো। তাহলে হলমার্ক গুলো কি? প্রথমে যেটা একটা বলেছে যে এই যে সে যে সবসময় গ্রো করবে, গ্রো করতে করতে যে তার একটা টিউমার তৈরি হবে, তাহলে এই যে গ্রো করছে কন্টিনিউয়াসলি, এটাকে আমরা বলবো প্রলিফারেটিভ সিগন্যালিং, সাস্টেইনিং প্রলিফারেটিভ সিগন্যালিং। সে কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করছে। কিন্তু আমাদের শরীরের ভিতরে কিন্তু একটা মেকানিজম আছে, যে কোনো কোষ যদি এভাবে সাস্টেইনেবলি গ্রো করতে থাকে তাহলে তাকে মারার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে, তাহলে তাকে মারতে হবে। কিন্তু এই কোষগুলো আসলে দে ক্যান রেজিস্ট সেল ডেথ, অর্থাৎ তাকে মারতে চাচ্ছি কিন্তু তাকে মারতে পারছি না, এটাও ঘটবে। ক্যান্সারের কোষের এই বৈশিষ্ট্যটা হবে। এবং এই যে ক্যান্সার যে বাড়ছে তাকে আবার এই গ্রোথের বিরুদ্ধে আবার অ্যান্টি গ্রোথ একটা প্রক্রিয়া আছে, যেটাকে আমরা গ্রোথ সাপ্রেসর বলতে পারি। আমাদের যে কোষ বৃদ্ধি হয়, আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, আমাদের শরীরটা যে বাড়ে, এটা এই দুটো প্রক্রিয়ার, এই যে প্রলিফারেটিভ সিগন্যালিং এবং সাপ্রেশন, এই দুটোর মধ্যেই কিন্তু আমরা ঘুরপাক খাই, একটু বাড়ছে আবার এক সাপ্রেস হচ্ছে। কিন্তু ক্যান্সার সেলগুলো দে ক্যান ইভেড গ্রোথ সাপ্রেসার্স, অর্থাৎ তার যে গ্রোথটাকে আমরা থামাতে চাচ্ছি সেটাকে সে অবজ্ঞা করতে পারে, সেটাকে সে উপেক্ষা করতে পারে। তাহলে 3টা বৈশিষ্ট্য আমি পেয়ে গেলাম। তাহলে এরপরে আরেকটা আছে যে এই যে কোষ বাড়তে থাকবে, আমরা জানি যে আমাদের কোষের ভেতরে যে
নিউক্লিয়াস আছে, তার ভেতরে ক্রোমোজোম গুলো থাকে, এবং এই ক্রোমোজোম যে ক্রোমোজোমের যে দুটো প্রান্ত থাকে যেটাকে আমরা টেলোমিয়ার বলি, if the telomeres are shortened and they are shortened to a critical level, then the cell cannot multiply. এটাকে তার রেপ্লিকেশনটা আর তখন হয় না, ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা আর তখন হয় না। তাহলে এই যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা হচ্ছে না, তখন কিন্তু ওই কোষটা মারা যায়। কিন্তু ক্যান্সার সেল যেটা করতে পারে, দে ক্যান enable replicative immortality, অর্থাৎ তারা মানে কি বলা যায় যে অনন্ত সময় ধরে তারা তাদের রেপ্লিকেশনটা চালিয়ে যেতে পারে, তাদের এই টেলোমিয়ার শর্টেনিংটা হয় না। তাহলে এই যে 4টা ঘটনা ঘটলো, এইটার ফলাফল কিন্তু হচ্ছে দেখো একটা সাস্টেইনেবল টিউমার। তার মানে তাকে প্রলিফারেশন করতে হচ্ছে, তার ডেথকে রেজিস্ট করতে হচ্ছে, তার গ্রোথ সাপ্রেসরকে ইভেট করতে হচ্ছে, রেপ্লিকেশনকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এত কিছুর পরে কিন্তু সে ওই যে আমরা বলছি যে অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি যেটা, সেটা সে তৈরি সাস্টেনেবল করতে পারলো এবং সে একটা টিউমার তৈরি করতে পারলো। তাহলে দেখো যে ওই যে ডেফিনেশনটা আমরা বলেছিলাম, তার ভেতরে কিন্তু এই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল। কিন্তু এটা পেলেই হবে না, এই যে কোষটা ছোট একটা মাইক্রো টিউমার তৈরি হলো, এই টিউমারটার নতুন পুষ্টি দরকার, অক্সিজেন দরকার। সেটা করার জন্য ছোট ছোট প্রচুর রক্ত জালিকা তার ভেতরে তৈরি হতে হয়। এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় অ্যানজিওজেনেসিস। তাহলে আমরা পেলাম আর একটা বৈশিষ্ট্য, যেটার মধ্যে দিয়ে সে পুষ্টি পাচ্ছে। অনেক সময় হয় যে ধরো যখন মানুষ মারা যায়, এই যে অ্যাক্সিডেন্টে অথবা অন্যভাবে হোক, তখন অটোপসি করে অনেক মানুষের। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে অনেক সময় অটোপসি করে। তো এই যে অটোপসি যখন করা হয়, তখন দেখা গেছে অনেক মানুষের ভেতরে 70-80 বছর বয়স বা আরো বেশি বয়স, তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছোট ছোট টিউমার পাওয়া যায়। এগুলোকে মাইক্রো টিউমার বলে। এগুলো আসলে এই যে প্রক্রিয়াগুলো দেখছো, যে সে হয়তো একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত বাড়ছে, কিন্তু সে পুরোটা বাড়তে পারে নাই, কারণ তার সাপ্রেশনটা হয়তো কাজ করে, অথবা অ্যানজিওজেনেসিস হয়তো ভালোভাবে হয় নাই। তাহলে টিউমারটা হয়েছে একটা সার্টেন লেভেলে, কিন্তু সে পুরোপুরি ক্যান্সারের রূপ দিতে পারে না। এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটে অনেক সময়। এগুলোকে মাইক্রো টিউমার বলে, ছোট টিউমার বলে। তো এই যে মাইক্রো টিউমার থেকে এইটা বড় হয়ে সাস্টেনেবল হয়ে আসলে পুরোপুরি একটা ক্যান্সারের রূপ নেবে কিনা, এটা নির্ভর করে ফাইনাল যে এই জিনিসটা এখন আমি বলি নাই, এই যে কালো রঙের যেটা, অ্যাক্টিভেটিং ইনভেশন এন্ড মেটাস্টাসিস, যেটাকে আমরা বলছিলাম ওই যে স্প্রেড টু ডিফারেন্ট অর নিয়ারবাই অর ডিস্ট্যান্ট অর্গানস। যেটা তার মানে একটা টিউমার ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যান্সার না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা ক্যান্সারকে মানে আমরা ওই যে একটা কথা আছে না যে কি সকল খারই খারক, সকল খার খারক নয়, কি একটা যেন ছিল কেমিস্ট্রিতে, আমি এখন ভুলে গেছি। ওরকম একটা বিষয় যে সকল টিউমার কিন্তু আসলে ক্যান্সার না। হ্যাঁ, মানে ক্যান্সার হওয়ার পথে তাকে আসলে এই ইনভেশন এবং মেটাস্টাসিসটার এর ভিতরে যেতে হয়। যদি সে না যায়, তাহলে তাকে আমরা বলি বিনাইন টিউমার। অনেক সময় তোমরা দেখবে যে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে কেউ একজন, একটা ছোট টিউমার হয়ে আছে, তো ডাক্তার বলে যে না, এটা অসুবিধা নেই, এটা বিনাইন টিউমার, এটা রেখে দেন, এটা নিয়ে সার্জারি করার প্রয়োজন নাই। এটাই হচ্ছে ওই বিষয় যে তার আসলে পুরোপুরি ক্যান্সারের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাটা ডাক্তার দেখছেন না। ডাক্তার অনেক সময় ওই ক্যান্সার কোষগুলোকে মাইক্রোস্কোপের নিচে, অথবা আমরা একটু পরে মলিকুলার টেস্ট নিয়ে কথা বলবো, মলিকুলার টেস্ট করে বুঝে যান যে এটা কি ক্যান্সারের দিকে যাবে নাকি এটা আসলে বিনাইন টিউমার হিসেবে থেকে যাবে। তাহলে এই হচ্ছে ক্যান্সারের আমরা যে বুকিশ একটা ডেফিনেশন পড়ছিলাম, সিঙ্গেল একটা লাইন, সেটাকে আমরা এই 6টা জিনিস দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। এবং তার একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ কিন্তু হচ্ছে অ্যাক্টিভেটিং ইনভেশন এন্ড মেটাস্টাসিস। আমি এই কোর্সটা যখন পড়াই, আমি প্রায় প্রতি বছর এই কোশ্চেনটা আমি পরীক্ষায় করি। এটা যেমন তোমাদেরকে আমি আউট করে দিচ্ছি কোশ্চেনটা, তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের বলতে পারো যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফাইনিং হলমার্ক অফ ক্যান্সার। এই যে এতগুলো ঘটনা বলছি, এই 5টা যদি ঘটে, এই অ্যাক্টিভেটিং ইনভেশন এন্ড মেটাস্টাসিস যদি না হয়, তাহলে কিন্তু আমি তাকে ক্যান্সার বলছি না, তাকে আমি বলছি বিনাইন টিউমার। আর যখন সে এই দিকে যাচ্ছে, তখন আমি তাকে বলছি ক্যান্সার। তাহলে আমি এখন থেকে একটু ফাস্ট আগাবো, ক্যান্সারের কনসেপ্টটা আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে নিলাম তোমাদের সাথে, এবং আমি তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো যে পেপার দুটো কিন্তু তোমরা অবশ্যই পড়বে। এখন এই যে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে মলিকুলার যে টেস্ট যেটা বা মলিকুলার স্টাডিটা কেন দরকার হয়, আমার যে ফিল্ড সেটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ কেন। তো ক্যান্সারের আমরা যখন কনভেনশনাল যখন বায়োপসি করি,
তখন আমরা দেখি যে ক্যান্সারের তুমি যদি এই যে 1-2 জায়গা থেকে এখানে ক্যান্সার কোষগুলো হয়তো এখানে লাল কোষগুলো আছে, আমরা বায়োপসি করলাম, তো বায়োপসি এমন জায়গা থেকে করছি আসলে ওখানে ক্যান্সার সেল না পাই নাই, আমি তুলতে পারি না। অনেক সময় খুব সূক্ষ্ম নিডল দিয়ে সুই দিয়ে কয়েকটা কোষ তুলে আনা হয়, তার ভিতরে তুমি সুইটা যদি এখানে দাও তাহলে তুমি তো আসলে পেলা না, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত সুই এখানে না দিতে পারছো। ফলে আমরা অনেক সময় এই ক্যান্সারকে মিস করতে পারি। কনভেনশনাল টেস্ট আর নট সাফিসিয়েন্ট। ক্যান্সারের ভিতরে নানান রকম থাকে, হেটেরোজেনিটি থাকে, বিভিন্ন অর্গানের বিভিন্ন রকমের হয়, ক্যান্সার হতে পারে, এবং এক একটা ক্যান্সারের এক এক রকমের মার্কার থাকতে পারে। সো আমরা যখন লাং ক্যান্সার দেখবো, লাং ক্যান্সারের সাথে ব্রেন টিউমার, যেটা এই দুটো ক্যান্সার কিন্তু আসলে একরকম নয়। তো এই বিষয়গুলো যদি আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে চাই, তাহলে এটা শুধু বায়োপসি করে এই পুরো সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো বোঝা সম্ভব নয়। এখানে মলিকুলার টেস্টগুলো খুবই ভালোভাবে কাজ করে। সুতরাং সে কারণে মলিকুলার টেস্ট ক্যান্সারের জন্য খুব জরুরি, এবং এটা এখন আধুনিকতম একটি শাখা হিসেবে মলিকুলার অনকোলজি কিন্তু এস্টাবলিশড হয়েছে। আমরা তাহলে ক্যান্সার সম্বন্ধে যে বিষয়গুলো জানলাম, তার মধ্যে বেসিক ক্যান্সারের সংজ্ঞাটা আমরা জানলাম, ক্যান্সারের হলমার্কস গুলো জানলাম, এবং ক্যান্সার যে হেটেরোজেনিয়াস সেটার একটা ধারণা নিলাম, যে বিভিন্ন অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে ক্যান্সার হয় সেটা একটু আলাদা, কিন্তু একই ক্যান্সারের ভেতরেও কিন্তু নানান রকমের কোষ থাকতে পারে। ক্যান্সারের যেই মনে করো এই যে বাম পাশের যে এটা দেখছো, তুমি যদি একটা টিউমার নাও এবং সেই টিউমার ভেতর থেকে পুরোটাই টিউমার, এবং অর্থাৎ পুরোটাই ক্যান্সার, কোনো একটু ভালো কোনো একটু টিউমার সেটা বলছে না, পুরোটাই ক্যান্সার, সেখান থেকেও যদি তুমি নাও এবং বিভিন্ন ক্যান্সারের বিভিন্ন অংশ থেকে যদি বিভিন্ন রকমের তুমি স্যাম্পল নাও, তাহলে দেখবা যে ওখানকার কোষগুলোর ভিতরে কিছু ধরনগত পার্থক্য আছে। কিছু কোষ সার্টেন কিছু মার্কার এক্সপ্রেস করে, তাদেরকে তুমি যেমন এরকম এই লাল বলতে পারছো, কিছু কোষ অন্য কিছু মার্কার এক্সপ্রেস করে, এবং এটা একটা মিক্স বল হিসেবে থাকে। যেমন অনেক সময় আমরা পাস্তা খাই, যখন বিভিন্ন রঙের পাস্তা, বিভিন্ন শেপের পাস্তা দিয়ে একটা বল তৈরি হতে পারে, পাস্তা বল, এটা সেই টাইপের। এবং আমরা যখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা যখন ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট করি, তখন অনেক সময় আমরা এখন যেই মলিকুলার মার্কার দেখে অথবা অন্য কিছু দেখে তখন আমরা টার্গেট করি ক্যান্সার সেলকে। তো এই টার্গেট করলে দেখা যায় যে আমি হয়তো একটা স্পেসিফিক গ্রুপকে টার্গেট করছি, অথবা হয়তো 3-4টাকে আমি টার্গেট করলাম, কিন্তু বাকি কিছু কোষ থেকে যেতে পারে, এবং তারা হয়তো ওই সময়ে ওই পার্টিকুলার মার্কারটা সে এক্সপ্রেস করছিল না। তুমি যখন একটা কোনো একজন শত্রুকে তুমি নির্দিষ্ট চিহ্ন দেখে ধরা যাক তুমি আক্রমণ করতে চাও, সেই সময়টায় ওই ওই আশপাশে যদি আরো কিছু লোক থাকে যে যে তারা হয়তো অন্য কোনো পোশাক পরেছিল, তাহলে তুমি তো ওই লোকগুলোকে আক্রমণ করবে না, কিন্তু তারাও আসলে ছদ্মবেশে হয়তো তারা শত্রু। তাহলে এরকম কিন্তু থেকে যাচ্ছে আমাদের ক্যান্সারের যেই মিক্সড টাইপস অফ সেলস, সেগুলো সবকিছু আমরা অনেক সময় টার্গেট করতে পারি না। সো মলিকুলার টেস্ট অনেক সময়, মলিকুলার টেস্টও অনেক সময় সবগুলোকে ধরতে পারে না, এটা একটা অসুবিধা তৈরি হয়, এবং সে কারণেই দেখা যায় যে অনেক সময় ক্যান্সার রিকার করে, ফেরত আসে। আমরা যে বলি যে 2 বছর পর 5 বছর পর আবার ক্যান্সার ফেরত আসলো, তার মূল কারণ হলো যে তুমি যাকে টার্গেট করে ট্রিটমেন্টটা শুরু করেছিলে এবং ট্রিটমেন্টটা চালিয়ে গেলে ওর বাইরেও কিছু কোষ আসলে রয়ে গিয়েছিল, যারা পরবর্তীতে ক্যান্সার ফুল ব্লোন ক্যান্সার কোষ হিসেবে ফেরত এসেছে। তাহলে এই যে বিষয়টা, এই যে ক্যান্সার যে রিকারেন্স হয়, এটাই কিন্তু ক্যান্সারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা অনেক সময় একটা সার্জারি করি, রেডিওথেরাপি দেই, অথবা কি বলে কেমোথেরাপি দেই, কিন্তু তারপরও ক্যান্সার ফেরত আসে। কিভাবে ফেরত আসে? সে কয়েকটা মেকানিজম করতে পারে। এক হচ্ছে যে ধরো তুমি এই যে ড্রাগ টার্গেট, যে তুমি যে ড্রাগটা দিচ্ছ সেটা যে ক্যান্সার কোষের ভেতরে যাবে, ক্যান্সার কোষের উপরে কাজ করার জন্য, তাকে মেরে ফেলার জন্য, দেখা গেল যে ট্রান্সপোর্টার গুলো কাজে লাগে এই পারপাজে, সেই ট্রান্সপোর্টারটাই সে এক্সপ্রেস করছে না, সে বন্ধ করে দিল ট্রান্সপোর্টারটা। এটা কাইন্ড অফ ওই যে ব্যাকটেরিয়া যেভাবে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, তুমি ওরকম একটা মেকানিজম চিন্তা করতে পারো, যে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক তুমি দিতে 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 এক পর্যায়ে কিছু ব্যাকটেরিয়া রেজিস্ট্যান্স গ্রো করে। তো ক্যান্সার সেলও কিন্তু ওরকম, যেটাকে টার্গেট করে তুমি ক্যান্সার ড্রাগটা তৈরি করেছিলে, ওই টার্গেটের বাইরে সে অন্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স সে শো করে অথবা সে অর্জন করে। তো এটা, এবং এখানে আমরা আরো বেশ কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে পাই। এপিজেনেটিক পরিবর্তন হতে পারে, ডিএনএ মিথাইলেশনের মাধ্যমেও কিন্তু অনেক সময়
তার পরিবর্তন হতে পারে। সো আমি এখন ওরকম একটা চিত্র আমি একটু দেখাবো তোমাদেরকে, যেটা আমার রিসার্চ, আমি যে কাজটা করেছিলাম। কিন্তু তার আগে এই যে আমি যে বিষয়গুলো এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করলাম, এটা আমাদেরকে খানিকটা ধারণা দেয় যে ক্যান্সার আসলে একটা জটিল অসুখ। ক্যান্সার কোনো সহজ অসুখ না, কিন্তু এটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে অন্য অসুখগুলো যেমন আমাদের জ্বর হতে পারে, একটা ইনফেকশন হতে পারে, সেই তুলনায় ক্যান্সার আসলে তুলনামূলকভাবে একটু জটিল। কেন জটিল? যে এই যে আমরা বলছি যে তার নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হচ্ছে, তার ডিএনএ এর ভিতরে পরিবর্তন হচ্ছে, এই যে পরিবর্তনগুলো এটা কিন্তু ক্যান্সার কোষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধাপে অর্জন করে, এবং আমরা যে বেড়ে উঠি, ছোট থেকে বড় হই, এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই ধরনের ভুল ভ্রান্তি হওয়ার, ডিএনএ এর ভিতরে পরিবর্তন হওয়ার, অস্বাভাবিক কোষ তৈরি হওয়ার ঝুঁকিটা রয়ে গেছে। এবং আমার অনেক সময় আমি যখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যাই ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করতে, বক্তৃতা দিতে, কেউ কেউ বলে যে কি করলে ক্যান্সার হতো না বা ক্যান্সার হবে না, এটা কি কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায়? আসল উত্তরটা হচ্ছে যে এটার কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। যে কারো ক্যান্সার হতে পারে, তুমি যত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করো না কেন, তোমার কিন্তু ক্যান্সার হতেই পারে। তাহলে এই যে বিষয়টা, এবং আমি তখন বলি যে আমার ক্যান্সার হতো না যদি আমি জন্মগ্রহণ না করতাম। তো ক্যান্সার প্রিভেন্ট করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে জন্মগ্রহণ না করা। আদারওয়াইজ আমাদের প্রত্যেকের জন্মের পর থেকে যেহেতু আমাদের কোষ বৃদ্ধি হচ্ছে, এবং কোষ বৃদ্ধির ভেতরে তোমরা অনেকে হয়তো জানো যে 10⁶ সেল ডিভিশনে কোনো না কোনো একটা কোষের ভিতরে অস্বাভাবিকতা আসতেই পারে। প্রশ্ন হচ্ছে যে অস্বাভাবিক কোষটা আমার বডি ক্লিয়ার করে দিতে পারবে কিনা। যদি না পারে, নানান কারণে না পারতে পারে, তখনই কিন্তু ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিটা বেড়ে যায়। তাহলে ক্যান্সার একটা কমপ্লেক্স ডিজিজ, এবং এখানে নানান ফ্যাক্টর ক্যান্সারের পিছনে ভূমিকা রাখে। অনেক রকম লাইফস্টাইল আছে, অনেক রকম ঝুঁকিপূর্ণ জীবন আচরণ আছে। আমাদের স্মোকিং বলি, অ্যালকোহল কনজাম্পশন বলি, ফাস্ট ফুড বলি, অথবা নির্ঘুম থাকা এটা বলি, ল্যাক অফ এক্সারসাইজ বলি, এই সব কিছু মিলে কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে। এখন আমি তোমাকে যা যা বললাম, এই ফ্যাক্টরগুলো কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে। এ কারণে ক্যান্সারকে আমরা একটা মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল ডিজিজ বলি, এবং যেহেতু এটা একটা মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল ডিজিজ, সে কারণে আমাদের ওই মাল্টি সেক্টরাল একটা অ্যাপ্রোচ দরকার এই ক্যান্সারের প্রিভেনশন, ডায়াগনোসিস, ট্রিটমেন্ট এবং সার্ভাইভারশিপকে সাপোর্ট করার জন্য। এবং সে পারপাজে আমাদের আসলে একটা ইকোসিস্টেম দরকার হয়, আমাদের অনেক রকম কম্পোনেন্ট দরকার হয়। যেমন সেই কম্পোনেন্ট গুলো দিয়ে আমরা আর্লি ডিটেকশন করতে পারবো, আমরা হয়তো ট্রিটমেন্টটাকে আরো ইজি করতে পারবো, আমরা হয়তো যে রিসার্চ করছি সেটাকে হয়তো আমি ট্রান্সলেট করতে পারবো পেশেন্ট সাপোর্টে, এবং তারপর আমি পেশেন্ট যে আউটকাম আছে সেগুলোকে তখন আমি আরো বেশি বেটার করতে পারবো। তাহলে এটা হচ্ছে যেই কারণে আমাদের এই ক্যান্সারের এই ধরনের কোলাবোরেশন দরকার। তো এটা যদি আমরা করতে যাই, তাহলে আমাদের এই বিভিন্ন রকমের স্টেক হোল্ডার লাগবে, এবং তাদের বিভিন্ন রকমের কাজ কিন্তু এখানে করতে হবে, তাদের কন্ট্রিবিউশন লাগবে এখানে। তাহলে আমি যদি স্টেক হোল্ডারের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমরা প্রত্যেক এই যে এই যে উপরের যে মাল্টি সেক্টরাল যে ইগুলো বললাম, অ্যাপ্রোচের কথা বললাম, যে কমপ্লেক্স একটা ডিজিজ, যেটা যে কোনো সময় আবার ফেরত আসে, 5 বছর পরে ফেরত আসে, 10 বছর পরে ফেরত আসে। তুমি অন্য অনেক ডিজিজের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের সাথে অন্য ডিজিজের যে মেইন পার্থক্য, ধরো কারো একবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে হাত কাটা গেছে, তাও তার কিন্তু আবার মনে হবে না যে আচ্ছা এই আমার কি আরেকটা হাত কয়দিন পরে কাটা যাবে, এটা কিন্তু ঘটবে, এই ঘটনাটা তার মনে হবে না। কিন্তু কারো একবার ক্যান্সার হয়েছে, তার ভিতরে কিন্তু এই মনোভাবটা থেকে যেতে পারে, আচ্ছা আমার তো ট্রিটমেন্টে ভালো হলো, যেটাকে আবার ফেরত আসবে। এই যে দেখো একটা বার্ডেন, এই বার্ডেন গুলো কিন্তু অনেক অন্য ডিজিজে থাকে না। সো উই হ্যাভ টু অ্যাকনলেজ যে ক্যান্সার ইজ এ কমপ্লেক্স ডিজিজ, বাট উই হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচ ইট ফ্রম এ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ। এবং সেখানে আমাদের হেলথ সেক্টরকে ভূমিকা রাখতে হবে, তার ভিতরে ক্লিনিশিয়ান, হসপিটালস, নার্সেস, ডায়াগনস্টিক্স ল্যাবস, এদেরকে আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। এগুলো সব এক এক ইকোসিস্টেম তৈরি করবে। আমাদের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম শুরু করতে হবে। কিছু ক্যান্সার আছে যেটা আর্লি স্টেজে ধরলে একেবারে কিওর করা যায়, যেমন কোলন ক্যান্সারের কথা যদি চিন্তা করো, তুমি যদি স্টেজ 1-এ ধরতে পারো, তো স্টেজ বিটুইন মানে স্টেজ 1-এরও আর্লি স্টেজে যদি ধরতে পারো, তাহলে তুমি বলতে পারো যে অলমোস্ট 100% সে কিওর হবে। কিন্তু এটা যদি স্টেজ 4-এ যায়, তাহলে 95% to 100% চান্স হচ্ছে তাকে তুমি বাঁচাতে পারবে না। মানে পুরো উল্টে যায় ইকুয়েশনটা। তাহলে এই যে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ঘটনাটা পুরো উল্টে যাচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এবং তখন আমরা স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা কাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি আছে তাদেরকে আগে থেকেই
একটা ম্যানেজমেন্টের অধীনে রেখে একটা এক ধরনের যেটা সার্ভেইলেন্স যেটা তার ভিতরে এনে আমরা কিন্তু ক্যান্সারকে আগে ধরতে পারবো। তাহলে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে আগে থেকেই হেলথ সেক্টরের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। আমাদেরকে গভর্নমেন্ট এবং পলিসি মেকারদেরকে এই যে ক্যান্সার কন্ট্রোল ফ্রেমওয়ার্ক গুলো তৈরি করতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি এবং প্রাইভেট সেক্টরে সেখানে দেখো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, বায়োটেক, ড্রাগ এবং ডিভাইস ইনোভেশন যারা করছে তাদেরকে নতুন নতুন জিনিস এখানে তৈরি করতে হবে। একাডেমিয়া এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে সেখানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হতে হবে, নতুন নতুন জিনোমিক্স, প্রিসিশন মেডিসিন নিয়ে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন যে এনজিও আছে, যেমন আমাদের যে চ্যারিটি অর্গানাইজেশনের কথা বললাম, তাদেরকে পেশেন্ট অ্যাডভোকেসি নিয়ে কাজ করতে হবে, রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে। যখন কোনো একটা অসুখ সম্ভাবনা আর নাই ঠিক করার, তাকে আসলে বাঁচানো যাবে না, কিওর করা যাবে না, তখন তার প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সেই পারপাজে কমিউনিটিকে অ্যাওয়ার করতে হবে। ক্যান্সার যে একটা ছোঁয়াচে রোগ না, এটা একজন থেকে আরেকজনে যায় না, এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানাতে হবে। এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন গুলোর সাথেও কিন্তু আমাদের একটা পার্টনারশিপ দরকার হবে। এই সব কিছু কিন্তু আমাদের লাগবে যদি আমরা ক্যান্সারকে ঠিকমতো ম্যানেজ করতে চাই। তাহলে এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের ওই ইকোসিস্টেমের অংশ, যেটা আমি শেষে আবার একটুখানি ফেরত আসবো এই জায়গাটায়। তাহলে আমি এই পর্যন্ত একটু যদি সামারি করি, ক্যান্সারকে আমরা পরিচিত করলাম একটা কঠিন এবং কমপ্লেক্স ডিজিজ হিসেবে, কিন্তু ক্যান্সারের একটা মূল একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়ে গেছে যে এটা ফেরত আসে, যে কোনো সময় আসতে পারে আমরা ট্রিটমেন্ট করার পরেও, এবং সেটার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ থাকে অনেক সময়। এটা এই 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 ক্যান্সার এমন একটা অসুখ যে তার ভেতরেই এর তৈরি হওয়া এবং ফেরত আসার মেকানিজমটা নিহিত আছে। কিন্তু এটাকে যদি আমরা মোকাবেলা করতে চাই তাহলে আমাদের বিভিন্ন সেক্টরকে একসাথে নিয়ে আসতে হবে, এটা হচ্ছে আমাদের মূল কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জায়গাটায় আমি কি করতে পারি, আমার কন্ট্রিবিউশনটা আসলে কি হবে এখানে। আমি আমার গল্পটা তাহলে একটু বলি যে ওয়্যার ডু আই স্ট্যান্ড ইনটু দিস পিকচার। এই যে এত কিছুর কথা বললাম, এত কিছু লাগবে এখানে, এই যে এখানে যে আর্লি ডিটেকশন, ট্রিটমেন্ট, অ্যাক্সেস, রিসার্চ, ট্রান্সলেশন লাগবে, আমি কোথায় আছি এখানে? পেশেন্ট সাপোর্ট, আমি কি এখানে কোনো বিলং করি? আমার রিসার্চ কি এখানে কোনো কাজে লাগবে? তো তাহলে আমি আমার রিসার্চের কথা একটু বলি যে আমি পিএইচডি করেছি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে, তোমাদেরকে শুরুতেই বলেছি। সেটা করার সময় আমি কাজ করেছি সেল লাইন। তাহলে এখান থেকে তোমরা একটু খেয়াল করো যে আমার রিসার্চ কি ছিল এবং আমি কোথা থেকে কোথা যাচ্ছি, এটা খেয়াল করো, কারণ এই জার্নিটি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। তাহলে আমি কি করেছি, আমি দেখিয়েছি যে ক্যান্সার তো অনেক কিছুতে স্টাডি করা যায়। তুমি মাইস মডেলে করতে পারো, হিউম্যান ইনভিভো হিউম্যানের উপরও তুমি করতে পারো, তুমি একটা ড্রাগ ট্রায়াল করতে পারো। আমি কাজ করেছি সেল লাইন নিয়ে, যে ক্যান্সার থেকে যে সেল লাইন ডেভেলপ করা হয়, ক্যান্সার সেল লাইন, সেটা নিয়ে, এবং তার অনেকগুলো সেল লাইন নিয়ে কাজ করেছি। এর মধ্যে একটা সেল লাইন আমার থিসিসের মূল কন্ট্রিবিউশনটা করেছে, সেটা হচ্ছে LS170। এটা একটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার সেল লাইন। এই সেল লাইনটি নিয়ে আমাদের ল্যাবে আরো আগে অনেকে কাজ করেছে। ক্যান্সার এই সেল লাইনটাকে যদি তুমি মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখো, তাহলে এটা নিয়ে আমিও যখন শুরুতে কাজ করেছি প্রথম প্রায় 2 বছর, এই অবজারভেশন আমি দেখেছি যে কিছু কোষ এরকম একটু আঙুরের থোকার মতো, এবং কিছু কোষ হচ্ছে ফ্ল্যাট, যেটা এরকম ইসে থাকে, একটু লেগে থাকে সারফেসের সাথে। আমরা যখন সেল কালচার করি ফ্লাস্কের ভেতরে, তার সাথে লেগে থাকে। তো আমি যেটা করলাম যে কোনো একটা পারপাজে এমনিতেই, মানে খুব বড় কোনো উদ্দেশ্য, কি উদ্দেশ্য করেছি তাও ভুলে গেছি, যে আমি এই যে তোমরা ফ্যাক্স মেশিনের নাম শুনেছো, ফ্লুরেসেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট সেল সর্টার, যেটা এই ফ্যাক্স মেশিন ব্যবহার করে আমি সিঙ্গেল সেল সর্ট করেছিলাম। অর্থাৎ 96 ওয়েল প্লেটে আমি প্রত্যেকটা ওয়েলে একটা একটা করে কোষ নিয়েছি এই সেল লাইন থেকে। নেওয়ার পরে আমি অনেকদিন পরে আমি ভুলেও গেছি যে আসলে কেন করলাম, এটা কি ফেলে দেবো কি দেবো না এরকম। তো তারপরও আচ্ছা একটা স্টাডি করেছি, ফেলে দেবো, আচ্ছা কয়েকটা সেল রেখে দেয়। এভাবে করে করে 96 ওয়েল থেকে আমি দেখলাম যে কিছু কিছু ওয়েলের ভেতরে কলোনিটা ডেভেলপ করেছে, অর্থাৎ সিঙ্গেল সেল থেকে 2টা 4টা 8টা এইভাবে করে করে একটা কলোনি হয়েছে। তো আচ্ছা কলোনি হলো, তাও আমি ভাবি আচ্ছা এটা কি ফেলে দেবো নাকি রাখবো। এক পর্যায়ে আমি পুরোটা ফেললাম না, আমি ওখান থেকে কিছু কিছু কলোনি নিয়ে ধরো 24 ওয়েল প্লেটে আমি ট্রান্সফার করলাম। এক একটা কলোনি এক একটা ওয়েলে নিচ্ছি। এরপরে সেখান থেকে আমি 12 ওয়েল প্লেটের মধ্যে নিলাম, নিয়ে এক পর্যায়ে আমি মাইক্রোস্কোপের নিচে যখন দেখলাম 12 সেল স্টেজে, তখন আমার মানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা অবজারভেশন হলো। সেই ছবিতে তোমরা এখানে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছ, যে আমি দেখলাম যে এক একটা ওয়েলের ভেতর কোষের ফিজিওলজি একটু ভিন্ন ভিন্ন। এই যে এখানে দেখো একরকম ফ্ল্যাট,
এগুলো একটু যে আঙুরের থোকার মতো, এইটাও আবার ওই এইটার কাছাকাছি। মোটামুটি এই দুটো রকমেই, কিন্তু এইটা এবং এইটা আমার বিবেচনা, আমার কাছে মনে হলো যে সবচেয়ে বেশি ডিস্টিংক্ট, যে মনে হলো পিওর, এটা একটু বেশি পিওর ফ্ল্যাট, এবং এটা হচ্ছে বেশি পিওর হচ্ছে আঙুরের থোকার মতো। পরে আমি দেখলাম যে আচ্ছা, এই দুটো ফিজিওলজি তো আসলে এরকম আলাদা আলাদা করে তো আসলে এই মাদার সেল লাইন যেটা তার ভিতরে দেখা যায়। তার মানে এখান থেকে যে ক্লোন গুলো এসেছে সেটা মনে হচ্ছে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আলাদা করে মেইনটেইন করতেছে। এটা আমার কাছে খুব এখন স্ট্রাইক করলাম। তখন আমি ল্যাবের যিনি আমার আমার খুবই ক্লোজ একজন পোস্টডক ছিল, তো তাকে আমি বললাম যে যে মিসেস, এই যে ওর নাম জামিলা ছিল, তো বললাম জামিলা দেখো তো যে এটা দেখতে তো খুব আলাদা দেখাচ্ছে। ও তাকালো, দেখে বললো হ্যাঁ তাই তো, খুব আলাদা। তুমি কি শিওর যে তুমি আসলে ঠিক মতো এক্সপেরিমেন্ট করেছো? দ্যাট উইল বি দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। যখন তুমি একটু অ্যাবনর্মাল কিছু একটা পাবা, অস্বাভাবিক কিছু পাবা, তখন সবাই প্রথমে এই প্রশ্নটাই করবে তোমাকে। এটা খুব ভ্যালিড প্রশ্ন, যে তুমি কোনো ভুল টুল করো নাই তো, একটার সাথে আর একটা মিক্স করে ফেলো নাই তো? তো এইভাবে করে আমি এই ক্লোন দুটোকে আবিষ্কার করলাম। এইখান থেকে আবিষ্কার মানে আমি আলাদা করলাম, আসলে এখানে তো ছিল। সো এই যে আমি দুটো ক্লোনকে নিলাম, পরে আমি এই দুটো ক্লোন আলাদা আলাদা ভাবে আমি যখন মেইনটেইন করছি, দেখলাম যে তারা খুব সুন্দরভাবে এই দুটো ফিজিওলজি তারা মেইনটেইন করে কালচারের ভেতরে। এর পরবর্তীতে আমি যদি একটু শর্ট করে নিয়ে আসি, এটা হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে এটা নিয়ে আরো এক্সপেরিমেন্ট করলাম। আমরা ফ্যাক্স অ্যানালাইসিস করলাম, যেখানে ফ্লো সাইটোমেট্রি, যেটা ফ্লো সাইটোমেট্রি করে আমরা অনেকগুলো জিনের এক্সপ্রেশন দেখলাম। এবং আমাদের ল্যাবে এরকম CD24, CD44 আরো বেশ কিছু মার্কার আছে, যেগুলো ক্যান্সার স্টেম সেল মার্কার। এই স্টেম সেল মার্কার গুলোর এক্সপ্রেশন আমাদের ল্যাবে দেখা হতো। তো আমাদের একজন ও এক্সপেরিমেন্ট করতে গেল, যাচ্ছিল, আমাকে বলল যে মুশতাক, আমি তো ফ্লো সাইটোমেট্রি করতে যাব, তোমার ওই ক্লোন দুটো আমাকে দাও তো, আমি দেখি তো কিছু মার্কার চেক করে। তা আমি তাকে ক্লোন গুলো দিলাম একটু আলাদা করে। সেল কালচারে তোমরা যারা ভবিষ্যতে কাজ করবে বা কেউ যদি করে থাকো, তাহলে জানো যে ওটাকে তুমি কিছু সেল আলাদা করে টিউবে করে তুমি তাকে দিয়ে দিলা। সে গেল, গিয়ে সে অনেকগুলো মার্কার দেখলো, এসে আমাকে সে চমৎকার একটা খবর দিল। এসে বললো যে মুশতাক, I saw that these two clones, এই যে এটা হচ্ছে ক্লোন 1 যেটা ফ্ল্যাট দেখতে পাচ্ছ, যে দিস ক্লোন ইজ পজিটিভ ফর CD24। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ লাল যে এটা পজিটিভ, মানে 10⁻⁴ এর পর থেকে যা আছে সবই পজিটিভ। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা মানে CD24 এই একটা মার্কার, এবং CD44 হচ্ছে আরেকটা মার্কার। এই দুটো হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্কার ছিল আমাদের ল্যাবের জন্য। তো এইটা সে এক্সপ্রেস করে, পজিটিভ করে, এবং CD44ও করে। কিন্তু ক্লোন 2 যেটা, সেটার ক্ষেত্রে দেখো CD24 যেটা, এটা সে অত বেশি এক্সপ্রেস করছে না, অলমোস্ট নেগেটিভ, বাট CD44 কিন্তু সে এক্সপ্রেস করছে। অর্থাৎ ক্লোন 2 এবং ক্লোন 1 এখানে যদি খেয়াল করো, ক্লোন 1 CD44 এক্সপ্রেস করছে, ক্লোন 2 CD44 এক্সপ্রেস করছে। CD44 এর ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নাই তাদের ভিতরে, কিন্তু CD24 এর ক্ষেত্রে ক্লোন 1 এক্সপ্রেস করছে, ক্লোন 2 এক্সপ্রেস করছে না। এবং তাদের ফিজিওলজি দেখো আলাদা, হ্যাঁ, তাদের দেখতে আলাদা। এইটাই আমার জন্য হয়ে গেল আমার পরবর্তীতে থিসিস, মূল আমার এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেল এটা। এই নিয়ে আমি পরবর্তীতে 1.5 বছর কাটালাম, এবং আমি বোঝার চেষ্টা করলাম যে এই যে CD24 এটা আসলে কি কারণে ক্লোন 2 এর ভিতরে এক্সপ্রেস করছে না আর ক্লোন 1 এ এক্সপ্রেস করছে, কারণটা কি। এই কারণ দেখতে গিয়ে আমি দেখলাম যে এটা নিয়ে যখন আমি এক্সপ্রেস করি, CD24 খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্লাস্টিসিটি শো করে। সে কখনো নেগেটিভ, একটা গান আছে না যে সরি গানটায় না যাই, যে যে মানে কখনো সে কাঁদায় কখনো হাসায়, এরকম একটা গান আছে, বাংলা সিনেমার গান। তো যাই হোক, তো এরকম আর কি, যে সে কখনো নেগেটিভ, আবার সে এখান থেকে তুমি যখন তাকে রাখবা সে পজিটিভ, আবার সে বাই মোডাল, তারপর সে আবার নেগেটিভ আসে, তারপর নেগেটিভ হয়ে যায়, আবার এই দিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাই মোডাল, সেখান থেকে সে পজিটিভ দিকে দিকে যে পজিটিভ হয়ে যায়। মানে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং সিনারিও CD24 এর ক্ষেত্রে। CD44 এর ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বাই মোডালিটি আমরা দেখি নাই। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে CD44 তেমন কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, কিন্তু CD24 এর ক্ষেত্রে এই সেল পপুলেশনের ভিতরে এক ধরনের প্লাস্টিসিটি আছে, এক ধরনের ডাইনামিক পরিবর্তন আছে।
এটা নিয়ে যখন আমি আরো অনেক স্টাডি করলাম, যেটা বললাম 1.5 বছর ধরে আমরা কাজ করলাম, তখন দেখলাম যে এই যে সে শো করছে এক ধরনের প্লাস্টিসিটি, এটা কিন্তু তার কোনো জেনেটিক কারণে ঘটছে না। অর্থাৎ সে এমন না যে CD24 এ ক্লোন 2 এর ভেতরে কোনো একটা মিউটেশন আছে, সেইটার কারণে না। কি কারণে হচ্ছে সেটা আমি আবার যদি তোমাদের এখানে আসি, এইখানে খেয়াল করো যে রোল অফ জেনেটিক্স এন্ড এপিজেনেটিক্স, যেটা বাই মিথাইলেশন অ্যাসিটাইলেশন। এই যে মিথাইলেশন এবং অ্যাসিটাইলেশনের মধ্য দিয়ে যে এপিজেনেটিক পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ যেখানে আমার ডিএনএ সিকোয়েন্সের ভিতরে কোনো মিউটেশন হওয়া প্রয়োজন নাই, বরং সার্টেন কিছু পজিশনের মিথাইলেশন পরিবর্তন করেই তুমি জিনের এক্সপ্রেশনে পরিবর্তন আনতে পারো। এই ফেনোমেননটা আমি আবিষ্কার করলাম এই CD24 এর ক্ষেত্রে। এটা কিন্তু আগে কেউ দেখায় নাই। এটা মানুষ আগে জানতো যে CD24 এরকম কম বেশি হয়, কখনো পজিটিভ কখনো নেগেটিভ, কিন্তু কেন হয় এটা আমার আগে কেউ বুঝতে পারে না। তা আমি দেখালাম যে আমাদের এই CD24 এর যে রিজিয়ন আছে, যেটা প্রোমোটার্স রিজিয়ন যেটা আছে, সেখানে আসলে 7টা পজিশন আছে। এই সিপিজি পজিশন যেটা, যেখানে আসলে এই সি পজিশনে আসলে মিথাইলেশনটা হয়, এবং এই 7টা পজিশনের ভেতরে আবার একটু খেয়াল করে দেখবে যে কয়েকটা পজিশন আছে, যেমন এই যে CpG2, এখানে অনেকগুলো পজিশন সেল লাইন আছে বা ক্লোন আছে যেখানে আমরা মিথাইলেশন দেখছি, এবং এই 5 নাম্বার পজিশনও আছে। আবার বাকি পজিশন আছে, বাট বাকি পজিশনের গুলোর তুলনায় এই 2 এবং 5 হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সেল লাইন আছে অথবা ক্লোন আছে। তাদের ভিতরে এই কয়টা পজিশনে মিথাইলেশনটা কম বেশি হয়, এবং তার সাথে এই CD24 এর এক্সপ্রেশনের একটা সম্পর্ক আছে। যখন মিথাইলেশন অনেক বেশি তখন CD24 এক্সপ্রেস করে না, যখন মিথাইলেশন কমে যায় তখন CD24 আবার এক্সপ্রেস করে। আর যেগুলো CD24 পজিটিভ সেল অথবা ক্লোন, ওই যে ক্লোন 1 যেটা, সেখানে আসলে কোনো মিথাইলেশনই নাই। এইটা হচ্ছে আমার একটা ডিসকভারি। আমি আবিষ্কার করলাম যে CD24 যে হ্যান্ডফুল অফ জিন যেগুলো সম্বন্ধে আমরা জানি যে মিথাইলেশনের মধ্য দিয়ে তাদের এক ধরনের এই ডাইনামিক রেগুলেশন হতে পারে জিন এক্সপ্রেশনের, CD24 তারও সেরকম একটা জিন। এটার সিগনিফিকেন্স কি? এটার সিগনিফিকেন্স ওই যে তোমাদেরকে বলে এসছি যে ক্যান্সার কোষ এই যে বহুরূপিতা দেখায়, সে যে কখনো পজিটিভ কখনো নেগেটিভ। তুমি মনে করো CD24 টার্গেট করে একটা মেডিসিন আবিষ্কার করলাম, এখন এই মেডিসিনটা তখন CD24 পজিটিভ অর্থাৎ যারা এক্সপ্রেস করছে তাদেরকে সে মারবে, কিন্তু দেখো ক্লোন 2 কিন্তু সে মারতে পারবে না, কারণ CD24 তার ভিতরে নাই, অল্প। কিন্তু সে কয়েকদিন পরে কিন্তু আবার CD24 এক্সপ্রেস করবে, এবং যখন সে CD24 এক্সপ্রেস করবে তখন তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আলাদা হয়ে যাবে। তখন সে মনে করো ওই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেল, অথবা সে ওই ইন দ্য মিন টাইম সে হয়তো আরো কয়েকটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করলো। তো এই কারণে দেখা যাবে যে তোমার ক্যান্সার আবার ফেরত এসছে, অথবা তুমি যে ড্রাগটা ব্যবহার করছিলে সেটা আর কাজ করছে না। অথবা এই যে এমন হতে পারে যে তুমি প্রথমে CD24 টার্গেটেই করো নাই, কারণ সে তো নেগেটিভ, কিন্তু কয়েকদিন পরে সে পজিটিভ হয়েছে, কিন্তু তুমি তো ওষুধই দিচ্ছ না, ফলে ক্যান্সারটা আবার রিগ্রো করছে, ফেরত আসছে। ফলে এই মেকানিজমটা, এই যে ডাইনামিক রেগুলেশনটা হচ্ছে মিথাইলেশনের মধ্য দিয়ে, এটা কিন্তু আমাদের এই ক্যান্সারের এই যে কমপ্লেক্সিটিটা বুঝতে সহযোগিতা করছে। তাহলে এটা হচ্ছে আমার পিএইচডির কাজ, যেটা আমি করে এসেছি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাট হোয়াট টু ডু ইন বাংলাদেশ? বাংলাদেশে আমি কি করব? তোমরা অনেকেই হয়তো জানবে যে শুনবে অনেকের কাছ থেকে যে যখন বিদেশ থেকে কেউ আসে বাংলাদেশে, তখন একটা বিরাট হতাশা ভর করে তাদের উপর, যে আমি ওখানে এমন একটা পরিবেশে কাজ করেছি। আমি যেমন ধরো যখন সিকোয়েন্স করতাম ইসের, আমার এই ডিএনএ সিকোয়েন্স যখন করতাম, তখন আমি আমার যেই ল্যাব যেটা ছিল, সেই ল্যাবের আমার ফ্লোর থেকে নিচের ফ্লোরে গিয়ে কয়েকটা টিউবে আমি ডিএনএ রেখে আসতাম। তার 2 দিন পরে আমি সিকোয়েন্স রেজাল্ট হাতে পেতাম, মেইলে চলে আসতো আমার কাছে। আমি যদি ফ্যাক্স করতে চাই, তাহলে আমি আজকে সকালে বুকিং দেব, আজকে 3টার সময় আমি ফ্যাক্স করব, বা গতকাল আমি বুকিং দিয়ে যাব, আগামীকাল এসে আমি আমার কাজটা করব। ওই ইনস্টিটিউটের ভিতরে এমন কোনো ফ্যাসিলিটি নাই যেটা আমি অ্যাচিভ করতে পারি না, আমি অ্যাভেল করতে পারি না, এমন একটা পরিবেশে আমি কাজ করেছি। বাট দেন হোয়াট টু ডু ইন বাংলাদেশ? আমার তো এখানে কিছুই নাই, আসলে ওই সার্ভিসগুলোর কিছুই নাই আমার এখানে। তাহলে আমি বাংলাদেশে এসে কি করব? তো বাংলাদেশে এসে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার পক্ষে আসলে
হতে পারে যে আমি হয়তো মিথাইলেশন নিয়ে যদি এক্সপেরিমেন্ট করতে যাই, তাহলে যেই সেট আপ লাগবে এটা আমার সাধ্যের মধ্যেও নাই, আমার ফান্ডিংও নাই, এবং সেল লাইনও নাই বাংলাদেশে। এবং সেল লাইন এস্টাবলিশ করার কোনো পদ্ধতিও তো আমাদের দেশে এস্টাবলিশ করার জায়গায় নেই এটা, কারণ তুমি সেল লাইন করতে গিয়ে কন্টামিনেশন হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি এটাকে ইজি করার জন্য, কিন্তু বাংলাদেশে কি আছে, পেশেন্ট স্যাম্পল আছে, আমি পেশেন্টের কাছ থেকে সহজে স্যাম্পল পেতে পারি, এবং আমি পেশেন্টের ভিতরে ডিরেক্টলি ডিএনএ মিউটেশন দেখতে পারি, যেটা আবার অক্সফোর্ডে কিন্তু খুব কঠিন। পৃথিবীর তুমি যত উন্নত দেশে যাও, পেশেন্ট স্যাম্পল পাওয়া সেখানে খুবই কঠিন। তাহলে দেখো, ওখানে যেটা কঠিন বাংলাদেশে যেটা সেটা সহজ। তাহলে আমি কি করছি, আমি বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের যেই জিনিসটা আমি অ্যাচিভ করতে পারি, অ্যাভেল করতে পারি, সেটা নিয়ে আমি কাজে ফোকাস করলাম। আমি কি ব্যবহার করব, আমি অক্সফোর্ড থেকে যেসব টেকনিক শিখে এসেছি, যেমন সিকোয়েন্সিং করা, পিসিআর করা, পিসিআর গুলোকে কিভাবে সহজে অপটিমাইজ করা যায়, এটা এটুকু আমি শিখে এসেছি, যেটা আমি বা আমি ওখানে ইমেজিং শিখছি, কিন্তু ইমেজিং তো আমি এখানে বাংলাদেশে করতে পারবো না, ওখানে মাইক্রোস্কোপ নাই, বা ইমেজিং অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ, আমি পারবো না করতে, ফলে আমি ওইদিকে গেলাম না। তো এখন আমি তাহলে বাংলাদেশে এসে আমি এই এই জেনোমিক ডিএনএ আইসোলেট করতে পারি স্যাম্পল থেকে, সেটা থেকে আমি পিসিআর করতে পারি, সিকোয়েন্সিং করতে পারি। সো এই কাজগুলো আমি করলাম। আমি একটা ক্যান্সার হসপিটালের সাথে আমি কোলাবোরেট করলাম, এভাবে করে আমি স্যাম্পল আলাদা পেলাম, এবং সেটা থেকে আমাদের কোলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে দুটো জিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে কেরাব এবং বিরাফ নামে দুটো জিন আছে। এই দুটো হচ্ছে বায়োমার্কার। বিরাফ মিউটেশন যদি থাকে, তাহলে এর উপর বেস করে সেটুক্সিম্যাব নামে কিছু একটা ড্রাগ আছে, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আছে, এটা তুমি ব্যবহার করবে কি করবে না, এটা তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারো। তাহলে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটার উপর বেস করে ওই যে টার্গেটেড থেরাপি যেটা, সেটা করা যায়। তাহলে আমি বাংলাদেশের পেশেন্টের জন্য একটা থেরাপি কাজ করবে কি করবে না, এটা কিন্তু আমি নির্ধারণ করতে পারি এই মিউটেশন দেখে। তাহলে আমি এই মিউটেশনটা আমি সহজেই দেখতে পারি পেশেন্ট স্যাম্পলে। আমি পেশেন্ট স্যাম্পল নিলাম, নিয়ে আমি পরবর্তীতে এই যে পেশেন্টের স্যাম্পল অনেক সময় ফরমালিনে ফিক্স করা থাকে, এগুলোকে অপটিমাইজ করাই একটা বিরাট কাজ, সেগুলো আমি করলাম। করার পরে পরবর্তীতে আমরা এখন খুব অপটিমাইজ করবে, এটা কিন্তু খুবই সিম্পল একটা কাজ, যে পেশেন্টের কাছ থেকে তুমি স্যাম্পল পাবা। কিন্তু কঠিন কোথায়, কঠিন হচ্ছে পেশেন্ট থেকে স্যাম্পল জোগাড় করার এই যে কোলাবোরেশন, এটা হচ্ছে একটা কঠিন কাজ। এটা পর্যন্ত যাওয়াটা, এর জন্য তোমার অনেক পরিশ্রম করতে হবে, অনেক ওয়েট করতে হবে, অনেক ধৈর্য ধরতে হবে। অনেক সময় ধৈর্য মানুষ ধরে না, এবং রিসার্চটাও হয় না। আমি গত 7 বছর ধরে ধৈর্য ধরেছি। এখন আমি যে কোনো রকমের ক্যান্সার স্যাম্পল, আমাকে তুমি যদি আজকে বলো যে আমি খুব রেয়ার একটা ক্যান্সার নিয়ে কাজ করব, আমাকে স্যাম্পল দেন, আমি যত রেয়ার হোক তুমি বলো, আমি তোমাকে আগামী এই কালকেই রিসার্চ কোলাবোরেশন করতে পারবো, এবং আগামী 1 মাসের ভিতরে যে কাটে স্যাম্পল পাই, ওখানে তোমার সাথে কাজ করতে পারবো। I have now grown that kind of relationship with the clinicians in Bangladesh. So ওইটা করে আমরা এখন কেরাস বিরাপ মিউটেশন গুলো ডিটেক্ট করতে পারি, এটা আমরা ক্লিনিক্যাল সার্ভিস হিসেবেও চাইলে দিতে পারি। এটা করে আমরা লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ইজিএফআর এরকম আরেকটা জিন যেটা দেখতে হয়, সেটাও আমরা অপটিমাইজ করেছি, আমরা দেখতে পারি। এগুলো সব এখন আমাদের ল্যাবে হয়, আমরা করতে পারি। আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে PIK3C এরকম আরেকটা জিন আছে, যেটা এই যে আলপেলিসিভ এবং ফুলভেস্ট্রান্ট নামে, এই ড্রাগ দুটো খুবই টক্সিক, কিন্তু তুমি কাকে দিবা এটা তুমি আগে ঠিক করে নিতে পারো PIK3C জিনের মিউটেশনটা দেখে, যেটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারি। আমরা গাট মাইক্রোবস নিয়ে কাজ করতে পারি এখন। আমরা এটাও এস্টাবলিশ করেছি যে আমরা গাট মাইক্রোবস, যেটা সাধারণত স্টুল স্যাম্পল থেকে কালেক্ট করা হয়, এবং সেটা আমার পুরো পাইপলাইন তৈরি করা হয়েছে, যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার পেশেন্টদের গাটে কি ধরনের ব্যাকটেরিয়া কম বেশি থাকে বাংলাদেশি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, এবং ইন্টারন্যাশনাল পেশেন্টের সাথে পার্থক্য আছে কিনা। এই কাজগুলো কিন্তু এখন, এগুলো সবই আমার যেই এতদিনের যেই বাংলাদেশে যে চেষ্টাটা করেছি তার ফলাফল। তাহলে এই যে ধরো মলিকুলার টেস্ট বা যে কাজগুলো আমরা করলাম, এটার এখন পেশেন্টের সাথে আমি কিভাবে এটাকে কমিউনিকেট করব? আমি একজন ক্লিনিশিয়ান যদি আমাকে স্যাম্পল পাঠায়, আমি এখানেই শেষ। আমি তাকে স্যাম্পলের রেজাল্ট পাঠিয়ে দিলাম, আমার কিন্তু পেশেন্টের সাথে আর কোনো যোগাযোগ নাই। তাহলে এখানেও আমার মনে হলো যে আই ওয়ান্ট টু কন্ট্রিবিউট টু পেশেন্ট সার্ভিস ডিরেক্টলি, কারণ আমি তো জানি এটা আমাদের দেশের ক্লিনিশিয়ানরা ক্লিনিক্যাল পার্টটা অনেক ভালো জানে, কিন্তু জেনেটিক পার্ট কিন্তু আমরা বেটার জানি। এখন আমি জেনেটিক টেস্টও করছি, কিন্তু টেস্টের ফলাফলটা আমি তো সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি একজন রোগীর কাছে, কিন্তু আমার তো রোগীর কাছে অ্যাক্সেস নাই, বা আমার প্রপার ট্রেনিং নাই। আমি এটা থিওরিটা জানি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন সম্বন্ধে আমার জানা নেই। এইটা জানার জন্যই আমি সিঙ্গাপুরে গেলাম। আমি গিয়ে
আচ্ছা আমি মলিকুলার টেস্ট করতে পারি, কিন্তু এটা আমি কিভাবে পেশেন্টের সাথে কমিউনিকেট করব? এই যে পেশেন্টকে জানানো একটা রেজাল্ট জেনেটিক টেস্টের, এটা একটা বিরাট রকমের রেসপন্সিবিলিটি। এই রেসপন্সিবিলিটি যদি তুমি না শিখো, তাহলে তুমি ধুম করে যদি কাউকে বলে দাও যে আপনার তো ক্যান্সার হয়েছে, আপনার পুরো পরিবারের তো ক্যান্সার হতে পারে, তাহলে কিন্তু এটা পুরো পরিবারটার জন্য বিরাট রকমের একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। সো হাউ ইউ কনভে দিস মেসেজ, এই যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে জেনেটিক কাউন্সিলিং এর একটা পার্ট। তা আমি ভাবলাম যে আমি রিসার্চ করব, আমি মলিকুলার সার্ভিস তৈরি করব, বাট আই অলসো ওয়ান্ট টু কন্ট্রিবিউট ডিরেক্টলি ফর পেশেন্টস বেনিফিট, কারণ এটা আমার চেয়ে বেশি ভালো কেউ করতে পারবে না বাংলাদেশে, কারণ এটার পুরো নলেজ ডোমেইনটা আমার জানা আছে এবং আমার চেয়ে ভালো আর কারো জানা নাই। সো আই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট এন্ড আই ওয়েন্ট টু সিঙ্গাপুর টু ট্রেন মাইসেলফ। এবং সেটা করে এসে আমাদের এই যে নলেজটা আমি করলাম, সেটা হচ্ছে আমরা যেই জেনেটিক টেস্ট করে যে রেজাল্ট গুলো পাই, এটাকে আসলে আমেরিকান কলেজ অফ মেডিকেল জেনেটিক্স তারা 5 ভাগে ভাগ করে। এই জিনিসগুলো আমি শিখে আসলাম কিভাবে ভাগ করে, যে কিছু মিউটেশন থাকে, কিছু জেনেটিক টেস্টের ফলাফল থাকে যেটা প্যাথোজেনিক, যেটা থেকে ডিজিজ অবশ্যই কজ হবে, এবং সেটা করে আমার এক ধরনের অ্যাকশন প্ল্যান করতে হবে। কিছু থাকে লাইকলি প্যাথোজেনিক, অর্থাৎ স্ট্রং এভিডেন্স আছে যে এই মিউটেশনটা হয়তো ক্যান্সার করবেই কোনো একজন ব্যক্তির, করার সম্ভাবনা অনেকখানি, সেটা লাইকলি প্যাথোজেনিক। কিছু আছে যে এটা করবে কি করবে না আমি জানি না, আনসার্টেন, এটাকে আমরা বলি ভ্যারিয়েন্ট অফ আনসার্টেন সিগনিফিকেন্স, ভিউএস। এবং কিছু আছে বিনাইন এবং লাইকলি বিনাইন, এটা থেকে অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। তাহলে আমি যে একটা মিউটেশন পাচ্ছি একটা জেনেটিক টেস্ট করে, এই রেজাল্টটা আমি কিন্তু এই 5টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি, এবং এই নলেজটা অ্যাচিভ করা এবং তারপর সেটা প্রপারলি কনভে করাটা হচ্ছে জেনেটিক কাউন্সিলিং এর অংশ। তাহলে এই হচ্ছে জেনেটিক কাউন্সিলিং। তুমি যখন একটা জেনেটিক টেস্ট করবে, সেই টেস্টটাকে in a systematic evidence-based process, সেটাই হচ্ছে জেনেটিক কাউন্সিলিং, that utilizes available genetic and clinical information to address an individual's health concerns. It aims to support informed decision-making, risk assessment, and personalized care planning, ultimately promoting the well-being of patients and their families. তাহলে এটা হচ্ছে জেনেটিক কাউন্সিলিং। তাহলে আমি এতদিন পর্যন্ত অক্সফোর্ড থেকে যা শিখে এসেছি সেটাকে ন্যারো ডাউন করে বাংলাদেশে আমি জেনেটিক টেস্ট নিয়ে কাজ করছিলাম, এবং তারপর জেনেটিক টেস্ট করে আমি ক্ষান্ত থাকিনি। আমি ভেবেছি যে এই টেস্ট রেজাল্ট আমি পেশেন্ট পারপাজে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি, পেশেন্টের সাথে কিভাবে কমিউনিকেট করতে পারি, সেটার জন্য আমি জেনেটিক কাউন্সিলিংটা শিখেছি। তো আমি এখন এই দিকে একটু বেশি সময় নেব না, আর আমি অল্প সময় বলি যে এই যে জেনেটিক কাউন্সিলিংটা যে করা হয়, সেটার কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে যে তুমি যদি করতে চাও, যেটা বললাম যে আমি একটা জেনেটিক টেস্ট রেজাল্ট পেয়েই ধুম করে যাতে না বলে দিই একজন রোগীকে, সেটার জন্য আমার একটা র্যাপোর্ট বিল্ড আপ করতে হয়, এবং একজন ব্যক্তি আসলে আমার এই জেনেটিক টেস্টের ফলাফল জানতে চায় কিনা, এইটাও কনসেন্ট হচ্ছে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে বলতে পারে না ভাই আমি এগুলো জানতে চাই না, সে অজ্ঞতা থেকে হোক, সজ্ঞানে হোক অথবা অজ্ঞানে হোক, এটা সে কনসেন্ট না দিলে ইউ ডোন্ট গো ফর জেনেটিক কাউন্সিলিং। এরপর তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিতে হবে, তার পেডিগ্রি আঁকতে হবে, তার রিস্ক অ্যাসেস করতে হবে, এবং পেশেন্টকে জানাতে হবে তার সবকিছু সম্বন্ধে, পেশেন্টস এডুকেশন। এবং তারপর টেস্ট যেটা তুমি দিবা, এটা কিন্তু টেস্টের আগের ঘটনা, এত কিছু করবা তুমি টেস্ট করার আগে। তার মানে একজন পেশেন্টকে তুমি জেনেটিক টেস্ট দিবা কিনা তার আগেই তোমাকে এই 4টা ধাপ অতিক্রম করতে হবে। তারপর তুমি তাকে যে বোঝার চেষ্টা করবো যে কোন টেস্ট তার জন্য উপযোগী, যেটা তার সবচেয়ে কম টাকায়, কম খরচে, কম পরিশ্রমে তার জন্য সবচেয়ে ভালো ফলাফলটা দেবে। এবং তারপর সেই রেজাল্ট পেলে তুমি তাকে রেজাল্টটা ইন্টারপ্রেট করে দেবা এবং তাকে অ্যাডভাইস করবা ফর সার্ভেলেন্স অর প্রিভেন্টিভ মেজার্স। এটা হচ্ছে জেনেটিক কাউন্সিলিং এর একটা মানে ফুল একটা চিত্র। তো এইটারই এই পারপাস আছে এখানে, আমরা পারপাস গুলোতে আমি আর না যাই, যে মূলত একটা খুব হাইলাইট করতে পারি, একটা হচ্ছে যে জেনেটিক কাউন্সিলিং দ্বারা যে একটা বললাম যে একটা জেনেটিক রেজাল্ট কিন্তু অনেক রকমের ইম্প্যাক্ট ফেলে একজন ব্যক্তির জীবনে। সো ইম্প্যাক্ট অন ফ্যামিলি প্ল্যানিং, রিলেটিভস, তার যে পার্সোনাল হেলথ, পেশেন্ট সেন্ট্রিক রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার জন্য কোন ট্রিটমেন্ট ভালো হবে, কোনটা ভালো হবে না এটা জানা, তার ফ্যামিলির উপরে কি ইম্প্যাক্ট আছে সেটা জানা, এবং তার যে সাইকোসোশ্যাল যেই ইম্প্যাক্ট হয় তার উপর, সেগুলোর ব্যাপারে তাকে সাপোর্ট দেওয়া, এগুলো কিন্তু জেনেটিক কাউন্সিলিং এর মূল উদ্দেশ্য। তো এই যে জেনেটিক কাউন্সিলিং এর জন্য যে টেকনোলজি যে দরকার এই জেনেটিক টেস্ট দেওয়ার জন্য, নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং করা লাগতে পারে, এগুলো কিন্তু বাংলাদেশে এখন আছে। আমাদের দেশে 50টার বেশি নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সার আছে, আমাদের দেশে টার্গেটেড সিকোয়েন্সিং আছে, ফার্স্ট জেনারেশন,
আমাদের যে এই অক্সফোর্ড ন্যানোপোরও আছে, তার মানে টেকনোলজি আমাদের দেশে আছে, আমরা চাইলে ইনফরমেশন রিভিল করতে পারি, কিন্তু আমরা আসলে এটা পেশেন্ট বেনিফিটে কাজে লাগাতে পারি কিনা। তো পেশেন্ট বেনিফিটে যদি আমরা এই টেকনোলজিটাকে কাজে লাগাতে চাই বাংলাদেশে জেনেটিক কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে, তাহলে আমাদের এই নলেজ গুলো জানতে হবে যে কিছু ক্যান্সার আছে যেটা হেরিডিটারি ক্যান্সার, যেটা ফ্যামিলিতে মধ্যে মানুষ ইনহেরিট করে এবং একজনের থাকলে আরেকজনের থাকার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। তাহলে এই ধরনের ক্যান্সার গুলোকে আমাদের জানতে হবে, সেই ক্যান্সার গুলোর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড জিন কারা সেটা জানতে হবে, এবং এই প্যাটার্নটা সম্বন্ধে তোমার জানতে হবে যদি তুমি জেনেটিক কাউন্সিলিংটা করতে চাও, যেটা আমি আসলে সিঙ্গাপুরে যেটা শিখেছি। যেমন এই এক্সাম্পলটা থেকে যদি আমরা দেখি, ধরো এই যে হেরিডিটারি ব্রেস্ট অ্যান্ড ওভারিয়ান ক্যান্সার হলে এই কয়টা জিন ইনভলভ থাকে। হেরিডিটারি লিঞ্চ সিনড্রোম যেটি হয়, যেটা ধরো ইউটেরাইন, কোলন, ওভারি, প্যানক্রিয়াটিক, গ্যাস্ট্রিক, স্মল ইন্টেস্টাইন, নার্ভাস সিস্টেম, রেনাল, সেবাসিয়াস, এই ক্যান্সার গুলো হয় সাধারণত লিঞ্চ সিনড্রোম থাকলে। কোন কোন জিন ইনভলভ? MLH1, MSH2, এগুলো হচ্ছে মিচম্যাচ রিপেয়ার সিস্টেমের সাথে জড়িত যেই জিন সেগুলো। তো এই কেসটা যদি একটু চিন্তা করো, তাহলে দেখো যে এই হচ্ছে ব্যক্তি যে আমার কাছে আসলো, ধরো সে আসলো যে আমার ক্যান্সার হয়েছে, তার ক্যান্সার হয়েছে 48 বছর বয়সে, 50 বছরের আগেই তার ক্যান্সার হয়েছে, এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার, ফিমেল। তার আর একজন বোন আছে, তার কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হয়েছে 45 বছর বয়সে। তার মানে কি, তার ভেতরে একটু চিন্তা তৈরি হয়েছে, ফ্যামিলিতে দুজন আছে, একটু খোঁজ নিয়ে দেখছে যে তার বাপেরও ক্যান্সার ছিল, কোলোরেক্টাল ক্যান্সার। আরেকটু খোঁজ নিয়ে দেখলো যে তার বাবার দিক থেকে বেশ কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের কারো এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার, কারো ব্রেস্ট ক্যান্সার, কারো ব্রেইন টিউমার আছে। তাহলে তুমি দেখো যে কয়েক রকমের, মায়ের দিকে তেমন অসুবিধা নাই, কিন্তু বাবার দিকে কোলোরেক্টাল, এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার এগুলোর আছে, হিস্ট্রি আছে। এই যে প্যাটার্ন অফ ক্যান্সার, এটা অ্যাজ এ জেনেটিক কাউন্সিলর আমি আসলে বুঝে যাব। এই যে এখানে যে লিস্টটা আছে, দেখো যে কোলন, তারপর হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াল ছিল, ইউটেরাইন যেটা, এটাই তুমি এন্ডোমেট্রিয়াল হিসেবে ধরতে পারো, যে ইউটেরাসের যে ওয়াল যেটা সেটা, এবং তারপর তার ব্রেইন যেটা, নার্ভাস সিস্টেম যেটা, এই কয়েকটা ক্যান্সার পড়ে গেছে এর ভেতরে। হ্যাঁ, এইটা থেকে আমি কিন্তু তার জন্য বুঝতে পারবো যে এটা আসলে ক্লাসিক্যাল একটা লিঞ্চ কেজ হতে পারে। তাহলে অনেক সময় হয় কি, যে লোকজন যদি না বুঝে, যেমন আমাদের দেশে অনেকে না বুঝে জেনেটিক টেস্ট করতে দেয়, এবং তখন এই ব্যক্তিকেই মনে করো 50টা জিনের একটা প্যানেল দিল, কিছু যখন সে বুঝবে না যে আসলে একটা প্যাটার্ন আছে, বলে তুমি যদি এখন 500 জিন করতে দাও, তুমি তো কোনো না কোনো জিন পাবা, কিন্তু 500 জিনের যে খরচ, সেটা তুমি একজন ব্যক্তিকে কেন দিবা? সো আমি যখন এই বুঝবো যে এর আসলে লিন্স হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন আমি 6টা জিন দেবো, এবং দেখো এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে MLH1 যেটা, এই জিনটার ক্ষেত্রে মিউটেশন পাওয়া গেছে, এবং তোমরা এখানে দেখবে যে MLH1 হচ্ছে একেবারে 1 নাম্বার জিন, যেটা এই লিঞ্চ সিনড্রোম হলে সাধারণত মিউটেশন হয়। MLH1 এবং MSH2 হচ্ছে মোস্ট মিউটেটেড জিন। তাহলে এটা হচ্ছে জেনেটিক কাউন্সিলরের কাজ, সে আসলে টেস্টটাকে কাস্টমাইজ করে দেয়, এবং কম খরচে, কম পরিশ্রমে, কম ঝামেলায় যাতে একটা টেস্ট পাওয়া যায়, এবং তারপর এই রেজাল্টটাকে সে কমিউনিকেট করে ওই ব্যক্তির জন্য। কমিউনিকেট করে কি জন্য? যে তার পরিবারের জন্য, তার নিজের জন্য কি ফলাফল, এই ফলাফলের সিগনিফিকেন্স কি, কি মেকানিজম আছে, এই বিষয়গুলো আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে। যদি এটা আমরা করতে চাই এই বাংলাদেশে, তাহলে দেখো যে পেডিগ্রি অ্যানালাইসিস করা, যেটা ওই যেরকম একটি বোঝা তৈরি করা যে কার কোন অসুখ আছে বা কার কোনটা হচ্ছে, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে এই নিজেদের কনটেক্সট অনুযায়ী কিন্তু অ্যাডাপ্ট করে নিতে হবে। এটিও আমাদের জেনেটিক কাউন্সিলিং এর অ্যাডাপ্টেশনের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। হ্যাঁ, এবং সেখানে কালচারাল সেন্সিটিভিটি, এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকতে হবে। তাহলে এটা যদি আমরা করতে যাই জেনেটিক কাউন্সিলিং, তাহলে এখানে আমাদের দেখো যে আমাদের একটা বিরাট রকমের গ্যাপ আছে বাংলাদেশে। আমরা একটা করেছিলাম যে আমাদের দেশে যেমন ডাক্তার যারা আছে তাদের অনেকেরই ল্যাক অফ ট্রেনিং আছে জেনেটিক টেস্ট এবং জেনেটিক টেস্ট রেজাল্ট এক্সপ্লেইন করার ক্ষেত্রে, ল্যাক অফ নলেজ। দেখো অনেকে বলছে, আমরা 90 জনের রেসপন্স পেয়েছিলাম, একটা বিরাট সংখ্যা 48% বলছে ল্যাক অফ ট্রেনিং, 31% বলছে ল্যাক অফ নলেজ এটা আছে, এবং কস্ট অফ টেস্টিং যেটা, সেটাও দেখো 74%, সে জানে কিন্তু সে টেস্ট দিতে পারছে না এই কস্টের কারণে। এটা যদি জেনেটিক কাউন্সিলর হিসেবে যদি আমি খরচটা কমিয়ে দিতে পারি, সেটা কিন্তু হয়তো পেশেন্ট তখন এই টেস্টটা করবে। এভাবে করে যে পেশেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা, সেটাও কিন্তু বিরাট গ্যাপ আছে। তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অ্যাড্রেস করে বাংলাদেশে আগাতে হবে যদি আমরা জেনেটিক কাউন্সিলিংটাকে অ্যাপ্লাই করতে চাই। তার মানে আমি যে অক্সফোর্ড থেকে যে শিখে এসেছি
একটা অ্যাডভান্সড একটা রিসার্চ করেছি, সেটাকে ওই ন্যারো ডাউন করে মলিকুলার টেস্টে নিয়ে গেছি। মলিকুলার টেস্টের অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে আমি জেনেটিক কাউন্সিলিং করতে চাই, কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু নানান রকমের ঝুঁকি এবং নানান রকমের গ্যাপ আছে। এইটাকে ফিল আপ করার জন্য আমি আসলে একটা এই এন্টিটি তৈরি করেছি, সেটা হচ্ছে জিনপাথ। আমি প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি আমার টকের। তো এইখানে এসে দেখো যে আমার এই নলেজের যে ট্রান্সলেশন, সেটাকে আমি এখন বাংলাদেশে ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে চাই। এটা আমি ইউনিভার্সিটির মধ্য দিয়েও করতে পারি, কিন্তু আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে যাব, যে একটা জেনেটিক কাউন্সিলিং এর কোর্স অফার করতে যাব, এটা করতে অনেক সময় লাগবে, অনেক রকমের ধাপ পার হতে হবে। আমি সেটা চেষ্টা করে যাব, আমি চেষ্টা করবো অবশ্যই, এবং নিশ্চয়ই সেটা পারবো। হয়তো ধরো এখন থেকে 1 বছরের মধ্যে বা 2 বছরের মধ্যে হয়তো এই টাইপের কোর্স আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমি ইনক্লুড করতে পারবো চেষ্টা করলে। কিন্তু এই 2 বছর কি আমি বসে থাকবো? এই 2 বছর কি আরো কিছু মানুষকে আমি তৈরি করব না? সেই করার জন্যই এই এন্টিটিটা তৈরি করলাম, জিনপাথ, যেটা আমরা পায়োনিয়ার করছি বাংলাদেশে ক্যান্সার জেনেটিক কাউন্সিলিং। তোমরা ওয়েবসাইটটা দেখতে পারো, যেখানে এইটার কি কি সার্ভিস আমরা অফার করছি সেটা ওখানে বলা আছে। তাহলে এইটা হচ্ছে বাংলাদেশে ক্যান্সার জেনেটিক কাউন্সিলিং ইনিশিয়েট করার একটা এন্টিটি। অ্যাগেন ইউ ক্যান কনসিডার ইট এজ এ ট্রান্সলেশন অফ মাই মানে entrepreneurial translation of the knowledge that I have taken from সিঙ্গাপুর। এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা নানান রকম ওয়ার্কশপ করি। এখন অনেক ক্লিনিশিয়ান আসে আমাদের এখানে। আমি মলিকুলার অনকোলজির একটা কোর্স করাই অনলাইনে, হয়তো তোমরা কেউ কেউ দেখে থাকবে, লাইভ কোর্স নামে একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে ওটা যায়। তো ওখানে একটা কোর্স অফার করাই, এবং জিনপাথের এখন একটা অফিস আছে ধানমন্ডিতে আমাদের, এটা সেই অফিসে, ওখানে আমরা ওয়ার্কশপ করাই। বিভিন্ন সেক্টর থেকে আসে, সায়েন্টিস্টরা আসে, ডক্টররা আসে, অনেকে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি থেকে আসে। আমরা একটা এডুকেশনাল বুকলেট তৈরি করেছি ক্যান্সার জেনেটিক কাউন্সিলিং এর। তাহলে এই যে জিনিসগুলো তৈরি করলাম, সেটা আমাদের দেশে জেনেটিক কাউন্সিলিংটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য। এবং আমরা একটা মডেল তৈরি করেছি। আমরা জেনেটিক কাউন্সিলিং যেহেতু একটা নতুন বিষয়, এই যে প্রথম যে ভিজিট, যেটা খেয়াল করে যদি দেখো, যে কারো যদি ক্যান্সার বিষয়ে কোনো রকমের কনসার্ন তৈরি হয়, অথবা ডাক্তার যদি বলে যে আপনার একটু কোন একজন কাউন্সিলরের সাথে কথা বলা দরকার, তাহলে সে আমাদের এখানে আসতে পারে জিনপাথে। এই ভিজিটটা ফ্রি করা হয়েছে, কারণ অনেক আমাদের দেশে কিন্তু ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস আছে, অনেকে জানে না যে কেন আমি জেনেটিক কাউন্সিলিংটা করবো। তো সে ফ্রি আসুক, অ্যাটলিস্ট জেনে যাক। তারপরে সেকেন্ড ভিজিটে তার থেকে ফি নেওয়া হবে। এখানে সে সকল কাগজপত্র নিয়ে আসবে, ইনডেপথ তার সাথে কথা বলা হবে। তারপর তাকে আবার ডাক্তারের কাছে পাঠানো হবে ফলো আপের জন্য, এবং ডাক্তারের কাছেও তথ্যগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হবে যে তার জেনেটিক কাউন্সিলিং এর পরে তার কি টেস্ট করা দরকার এবং টেস্টগুলোর সিগনিফিকেন্স কি। এবং তারপর সে আবার আসতে পারে ফলো আপের জন্য ডাক্তারের সাথে দেখা করার পর। এবং যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি, হেরিডিটারি হয়, যায় তার সন্তানদের ভিতরে চলে গেছে জিনটা, তাহলে তার যে ম্যানেজমেন্ট এবং ফলো আপ, সেটাও সে আমাদের এখানে করতে পারে। তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে আমি তৈরি করেছি একটা ইকোসিস্টেম বলতে পারো, যে মলিকুলার টেস্ট, জেনেটিক কাউন্সিলিং এবং অন্যান্যদের সাথে কোলাবোরেশনের যে জায়গা, যাদের টেকনোলজি গুলো আছে, তাদের সাথে মিলে একটা আমার জায়গা থেকে আমি যেটুকু শিখে এসেছিলাম, আমি সেই আন্ডার গ্রাজুয়েট থেকে শুরু করে পিএইচডি এবং তারপরে সিঙ্গাপুরে আমার ট্রেনিং, এগুলোর মধ্য দিয়ে আমি যেটুকু শিখেছি ক্যান্সার সম্বন্ধে, সেটাকে আমি ন্যারো করে 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 এনে আমি দেখেছি যে আমি তো ক্লিনিশিয়ান না, আমি তো আর সরাসরি তাকে কেমোথেরাপি দিতে পারবো না, কিন্তু আমি আমার জেনেটিক নলেজ যেটা আছে আমাদের, তোমরা খেয়াল করবে এবং এটা তোমরা কনফিডেন্স নিয়ে নিজেদের ভেতরে এই বিশ্বাসটা দিবে যে জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং জেনেটিক নলেজ তোমার চেয়ে কেউ যা বেশি ভালো জানে না, যারা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা মলিকুলার বায়োলজিতে পড়ছো। সো তোমরা কিন্তু এই সেক্টরে কন্ট্রিবিউট করতে সবচেয়ে বেশি যোগ্য, বাট ফর দ্যাট ইউ নিড টু প্রিপেয়ার ইউরসেলফ। সেটাই জিনপাথের মধ্য দিয়ে আমি করার চেষ্টা করছি বাংলাদেশে, এবং আমি নিজেকে সেজন্য প্রস্তুত করেছি। দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সলেশন অফ দ্য নলেজ দ্যাট আই গেইন ফ্রম মাই আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টাডি, ফর মাই মাস্টার্স অ্যান্ড মাই ফ্রম মাই পিএইচডি। তো এটা হচ্ছে আমার জায়গা থেকে একটা একটা আমার জার্নিটার মধ্যে দিয়ে আমি শেয়ার করলাম। তাহলে যে ইকোসিস্টেমটা আমাদের দরকার ক্যান্সার রিসার্চ এবং ম্যানেজমেন্টে বাংলাদেশে, সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে তোমার কাজ করতে হবে, তোমার নলেজ, অ্যাটিটিউড, স্কিল এগুলো তোমার গেইন করতে হবে, যেটা আমি করেছি। আমার এক্সাম্পলটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তুমি তোমারটা শেয়ার করতে পারো, তুমি তোমারটা বলতে পারো যে তুমি যাই করছো সেটুকু কিভাবে তুমি এই দিকে নিয়ে আসবা। এরপর ইন্টারপার্সোনাল, তোমাকে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং অনেকের সাথে তোমার নেটওয়ার্কে যেতে হবে,
এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে তোমার কোলাবোরেট করতে হবে, যেমন আমি এখন করি অনেক অর্গানাইজেশনের সাথে কোলাবোরেশন। আমি জেনেটিক কাউন্সিলিং করি, কিন্তু আমার কিন্তু কোনো টেস্ট ফ্যাসিলিটি নাই, আমি টেস্টের জন্য অন্যদের কাছে রেফার করি। তারপর আমার একটা কমিউনিটি তৈরি করতে হবে যেখানে, এবং তারপর আমার একটা ন্যাশনাল পলিসি থাকতে হবে। আসলে এগুলো সবকিছু মিলে কিন্তু একটা টোটাল ইকোসিস্টেম তৈরি হবে। এটা কিন্তু নট নেসেসারি জাস্ট ফর ক্যান্সার, এটা তুমি অন্য কিছুর ক্ষেত্রেও ভাবতে পারো, সেম রেসিপি যেটা অন্য সেক্টরেও কাজে লাগে, এবং দ্যাট উই ক্যান অলসো ইউজ ফর ক্যান্সার। তো এইটা হচ্ছে, এখন তুমি চিন্তা করতে পারো যে তোমার অবস্থানটা এখানে কোথায়। যেমন ডনা বায়োইনফরমেটিক্স, ওরা ড্রাগ ডিজাইন করে, ওরা খুব চমৎকার রিসার্চ করছে। আমাদের লোকাল যেই রিসার্চ আছে, মেডিসিনাল প্লান্ট আছে, সেখান থেকে রিসেন্ট ওদের পাবলিকেশনস আমি দেখেছি। তাহলে এই যে কাজগুলো ওরা করছে, ওই এই অর্গানাইজেশনের সাথে কিন্তু আমার কাজ হতে পারে। ওরা 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 যেটুক নলেজ শেয়ার করছে, তার কোথায় আমার জেনেটিক কাউন্সিলিং এর বা মলিকুলার টেস্টের নলেজটা অ্যালাইন করা যায়, সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা অর্গানাইজেশনাল লেভেলে, কমিউনিটি লেভেলে কাজ করতে পারি। আমরা যেমন ডাক্তাররা যখন কাজ করে, একজন ডাক্তারকে যদি আমি ড্রাগের মেকানিজমটা শেখাতে চাই, আমি না করে এটা ডনা বায়োইনফরমেটিক্স করতে পারে, কারণ ওদের এখানে অনেক বেশি ভালো নলেজ আছে, ওদের এক্সপার্টিস অনেক ভালো। তাহলে এইগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে we can even develop a policy together when we will bring these communities together, organizations together. In that phase we'll be able to shape the policy of the whole nation. ঠিক আছে? এবং সেখানে ওই যে শুরুতে মাঝখানে আমি যে স্লাইডটা দেখিয়েছিলাম, গভর্নমেন্ট কি করবে, এনজিও কি করবে, একটা হসপিটাল কি করবে, এই সব কিছু কিন্তু এর ভেতরে তখন একসাথে হয়ে ক্যান্সার ম্যানেজমেন্ট একটা চমৎকার কোঅর্ডিনেটেড সিস্টেম তৈরি করবে বাংলাদেশে, যেটার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পেশেন্টদেরকে আরো বেটার এবং আরো এফিশিয়েন্ট সার্ভিস দিতে পারবো। এটাই হচ্ছে আমার মূল কথা, যেটা আমার জার্নিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, যে ক্যান্সারের সেই বেসিক যে চ্যালেঞ্জ, সেখান থেকে আমার যে গবেষণা, মানে মিথাইলেশনের মধ্য দিয়ে জিন রেগুলেশন দেখা, বা দেশে এসে বুঝতে পারা যে আমার তো অ্যাডভান্স ফ্যাসিলিটি নাই, কিন্তু মলিকুলার টেস্ট তো আমি চাইলে করতে পারি, পেশেন্ট অ্যাক্সেস আছে, সেখান থেকে মলিকুলার টেস্টে যাওয়া, এবং তারপর মলিকুলার টেস্ট কি করে পেশেন্ট কাউন্সিলিং এ কাজে লাগানো যায়, সেই জেনেটিক কাউন্সিলিং পর্যন্ত যাওয়া, অল দিস থিংস I have created over the years. এটা গত প্রায় 5 থেকে 7 বছরের জার্নি আমার, সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমাদের এই জিনপাথ থেকে আমরা বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো একটা ইনভিটেশন দিয়ে আমি শেষ করছি আমার কথাটা, যে মলিকুলার অনকোলজি সিম্পোজিয়াম করছি আমরা এই ডিসেম্বরের 19 তারিখ, যেটা ঢাকায় হবে। তোমরা সবাই ইনভাইটেড, এখানে যারা আছো। তোমাদের যদি কোনো রিসার্চ আইডিয়া থাকে, সেটা থিওরিটিক্যালও হতে পারে। এখানে হয়তো দেখতে পাচ্ছ যে টপিকস গুলো নট নেসেসারি যে তোমার হার্ডকোর রিসার্চ হতে হবে। রিসার্চ যদি ল্যাব রিসার্চ থাকে ভালো, বাট তোমার কোনো কনসেপ্ট, কোনো অভিজ্ঞতা, সেগুলো তুমি আনতে পারো এখানে, কারণ এই ফিল্ড আমাদের দেশে নাই, একেবারে নতুন। সে কারণে আমরা যা দিয়ে শুরু করব সেটাই পায়োনিয়ারিং কাজ হবে। এখানে তোমাদের প্রত্যেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এটাও জিনপাথের মাধ্যমে আমাদের একটা প্রচেষ্টা, ওই যে কমিউনিটি বিল্ড আপ করা, এবং সবাইকে একসাথে এনে আমাদের চ্যালেঞ্জ গুলো শোনা, এবং আমাদের কার কি স্ট্রেংথ আছে সেটা সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন হওয়া। এর মধ্য দিয়ে আমরা আশা করছি যে আমাদের এক্সিস্টিং রিসোর্সের সাথে ফিউচারকে কানেক্ট করে আমরা একটা চমৎকার সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারবো ফর আওয়ার পেশেন্টস বেনিফিট। তো উইথ দিস হোপ and with this optimism, I want to finish. I want to thank every one of you. Thanks to Dona Bioinformatics for inviting me. এবং এই হোপ ওভার ফিয়ার, এটা হচ্ছে আমাদের সিসিআর টিভির একটা স্লোগান, যে আমরা ক্যান্সারকে আমরা ভয় পাবো না, এর উপরে আমরা আশা যেটা, সেটাকে আমরা উপরে রাখবো সব সময়। সো ক্যান্সার একটা কঠিন অসুখ, কিন্তু এর মেকআপ ব্যবস্থাপনাটা যদি আমরা সঠিকভাবে করি, তাহলে আমরা তাকেও জয় করতে পারি। We want to do it together, and that will be the ultimate success story of all the efforts that we are doing. That will be the ecosystem that we are looking for, that we want to build. So thank you again. Amra open korte pari floor for view exchange and for question and answer. Thank you. Thank you so much, sir. মানে
থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনার এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন, এত ইনফরমেটিভ কথাগুলো বলার জন্য। স্যার আমরা ক্যান্সার হলমার্ক স্কুলে জানলাম, অনেক কিছু জানলাম টিউমার সম্পর্কে, তারপরে বাংলাদেশের জন্য কিভাবে ইকোসিস্টেম বিল্ড করা যায়, স্টেক হোল্ডার্স, সেল লাইনিং এর কাজগুলো জানলাম। ইট ওয়াজ অ্যামেজিং অ্যান্ড such an insightful talk it was. স্যার আমাদের কিছু কোয়েশ্চেন হচ্ছে হলো, আমাদের যেহেতু একটা রেজিস্ট্রেশন ছিল, রেজিস্ট্রেশনে 166 পার্টিসিপেন্টস হচ্ছে হলো রেজিস্ট্রেশন করেছিল ফর দিস টক, অ্যান্ড দে হ্যাভ আস্ক সো মেনি কোয়েশ্চেন্স। সেখান থেকে হচ্ছে হলো আমরা কিছু কোয়েশ্চেন্স বাছাই করেছিলাম। সো ওখান থেকে 4টা কোয়েশ্চেন্স, আই ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট দোজ কোয়েশ্চেন্স। ওকে, সো ইতিমধ্যে আপনার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন গুলো আপনি সর্ট আউট করতে চেষ্টা করেছেন। তারপরে হচ্ছে হলো কিছু কিছু যদি আরো কিছু অ্যাড করতে চান, যেমন ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আসলে আমাদের দেশে হচ্ছে হলো খুবই লিমিটেড রিসোর্সেস, এবং পেশেন্টরা হচ্ছে হলো আমাদের যে লোকাল ট্রিটমেন্ট, এই ট্রিটমেন্টের মধ্যে হচ্ছে এখনো পুরোপুরি রিলাই করতে পারতেছে না বা বিশ্বাসটা করতে পারতেছে না। সো সেখান থেকে যে আমাদের এই যে ক্যান্সার, আপনি হচ্ছে হলো জেনেটিক কাউন্সিলিং এর কথা বললেন, আমাদের বায়োইনফরমেটিক্স রিসার্চের কথা বললেন, বা এই যে রিসার্চের জিনিসগুলো, এটাকে আরো কিভাবে স্ট্রং করা যায়, বা এই যে রিলায়েবিলিটিটা স্টুডেন্টদের মধ্যে হচ্ছে রিলায়েবিলিটিটা বাড়ানো, বা পেশেন্টদের মধ্যে হচ্ছে রিলায়েবিলিটিটা বাড়ানো, এবং বেসিক স্টাডিজ গুলো কিভাবে হচ্ছে হলো আমরা কোঅর্ডিনেট করতে পারি আরো, এরকম একটা কোয়েশ্চেন মানে করতে চাচ্ছি আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফারহান। তো এটা যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে, সেটি হচ্ছে আমাদের অ্যাওয়ারনেস নিজেদের ভেতরে, যে আমাদের আসলে আছেটা কি। যেই আমরা অনেক সময় হয় যে, এটা খুব কমন একটা কথা তোমরা অনেক সময় শুনে থাকবে, যে আমাদের আমরা হয়তো একটা সোনার খনির উপর বসে আছি, কিন্তু আমি জানি না যে এটার উপর আমি বসে আছি, ফলে ওটার কোনো ব্যবহার নাই। তো বাংলাদেশে যেমন আমার যে প্রফেসর ছিল সিঙ্গাপুরে, ডক্টর জোয়ান, ও কিন্তু বাংলাদেশে দুবার এসেছে, আমি আমন্ত্রণ করেছিলাম এবং দুবার সে কনফারেন্সে পার্টিসিপেট করেছে। এবং স্যার ওয়াল্টার বডমার কয়েকবার এসেছে, 3বার না, এই 3বার এসে আমাদের ইয়াং রিসার্চারদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেছে বিভিন্ন কনফারেন্সে। এবং দুজনের কাছ থেকে যেই ফিডব্যাকটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে, আমাদের এই যে ইয়াং তোমরা যারা আছো, they were so impressed with your knowledge, with your enthusiasm and your interest. এবং আমার এটা মনে আছে যে স্যার ওয়াল্টার 2020 সালে উনি আমাদের ইয়াং বিবির একটা কংগ্রেসে উনি অনেকগুলো পোস্টার দেখেছে, তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দেখছে। আমি পরে জিজ্ঞেস করলাম কনফারেন্সের পরে বিকেলে হোটেলে, বললো যে এত সুন্দর সুন্দর আইডিয়া নিয়ে আসে তোমাদের ছেলে মেয়েরা, ইটস ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং, মানে হি ওয়াজ সো ইমপ্রেসড। তো এবং ডক্টর জোয়ান যখন জানলো যে আমাদের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়, তখন ও কনভিন্সড হয়েছে যে আমাদের দেশের এই ছেলে মেয়েদেরকে যদি আমরা কাজে লাগাই, তাহলে ক্যান্সার ব্যবস্থাপনার মডার্ন যেই চ্যালেঞ্জগুলো আছে, যেটা আমাদের দেশে আমরা এখনো ঠিকমতো ব্যবহার করছি না, সেগুলো ব্যবহার করাটা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। তাহলে এটা কিভাবে করা যাবে? আমি এটার জন্য একটা মডেল প্রপোজ করেছি, যেটাকে আমি বলি পিট ফিলিং মডেল। তো পিট ফিলিং মডেল যেটা, সেটা আমি একটু ভেরি কুইকলি, এটা আমার এই স্লাইডে নাই, কিন্তু আমি একটা স্লাইড তোমাদেরকে দেখাই। এটা ইট উইল বি অ্যান ইন্টারেস্টিং ওয়ান, প্রত্যেকেই তোমাদের কাজে লাগবে এটা। তো আমি জাস্ট 30 সেকেন্ড নিচ্ছি, এটা আছে স্লাইডটা। সেটা হচ্ছে যে এখানে যদি দেখো, এটা ডক্টর জোয়ানের সাথে মিলে আমি ডেভেলপ করেছি, যে আমরা যখন অনেক সময় বলি যে আমরা ধরো পয়েন্ট এ থেকে বি তে যদি যেতে চাই, তো আমরা এ থেকে বি তে তুমি যদি লাভ দিয়ে চলে যাও, তাহলে তুমি একভাবে গেলা। কিন্তু তুমি যদি বোঝার চেষ্টা করো যে আসলে এ থেকে বি যাওয়ার পথে গভীরতাটা কতটুকু, এবং সেই গভীরতাটা যদি এক এক জায়গায় এক এক রকম হয়, তাহলে, এবং সেটা যদি তুমি প্রপারলি ফিল করে তারপরে যাও, তাহলে কিন্তু তুমি লাভ দিয়ে যাচ্ছ না, তুমি এখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ। এ থেকে বি তে, এটার উপর দিয়ে তুমি হেঁটে যাবে, এটা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে। আর এটা তুমি জাম্প করে চলে যেতে পারো। তো আমরা বলছি যে জাম্প করে আমরা যাব না, যদিও এখানে আমি বলছি যে রেসিপি ফর জাম্প স্টার্ট যেটা, কিন্তু আমরা এখান থেকে আসলে ওই উড়ন্ত লাভ দিয়ে যাব না। আমি জাম্প স্টার্ট বলতে বুঝেছি যে কিভাবে আমরা একটা কত দ্রুত যেতে পারি। তাহলে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যার যেখানে যেটুকু গ্যাপ আছে, যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ছে ওর গ্যাপ আছে হলো ক্লিনিক্যাল নলেজ নিয়ে, যে ক্লিনিক্যাল নলেজ জানে তার গ্যাপ আছে হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বা জেনেটিক্স নলেজ নিয়ে। তো আমরা প্রথমে বোঝার চেষ্টা করব যে এই যে এখানে যে কার কি গ্যাপ আছে, এটাকে আমি বলছি MKS একটা স্কেল আমরা বলছি, মোটিভেশন, নলেজ এবং স্কিল। অর্থাৎ তুমি আসলে শিখতে চাও কিনা, এটা হচ্ছে প্রথম কথা। আমাদের বাংলাদেশের একটা বড়
অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই আসলে কাজের জিনিসটা শিখতে চাই না। আমরা অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে চাই, কিন্তু ওটা করার জন্য যে পরিশ্রমটুকু করতে হবে সেটুকু তুমি করতে চাও না। এটা কিন্তু আমাদের একটা ন্যাশনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এবং এটা এমন আছে যে তুমি প্রচুর মানুষ পাবা কিন্তু তুমি কাজের লোক খুব কম পাবা। তো এই জায়গা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। বের হওয়ার একটা হলো তার মোটিভেশন থাকতে হবে, যে কারো যদি মোটিভেশন থাকে মনে করো এখানে, এবং তার নলেজ হচ্ছে এখানে, তার স্কিল হচ্ছে এখানে, আমাদের টার্গেট হচ্ছে সবাইকে এই লেভেলে নেওয়া, তাহলে আমরা তার মোটিভেশনটা বাড়াবো, আর একটু বাড়াবো। আহ, আর যদি সে বাড়ে এবং বেড়ে যদি এই পর্যন্ত আসে, নলেজটাকে আমরা এই পর্যন্ত নেব এবং স্কিলটাকে যদি এই কাছাকাছি নিতে পারি, এটা যদি 100% হয় এবং তুমি যদি মনে করো যে 80%-এ গেলে এই লোকটা আসলে এই সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য উপযোগী, তাহলে আমরা একজন মানুষকে এই পর্যন্ত নিতে পারি ঠেলে। তাহলে আমাদের এই যে বিভিন্ন সেক্টরে যারা আছে, তোমরা যারা ড্রাগ ডিজাইন নিয়ে কাজ করছো, কেউ হয়তো মলিকুলার টেস্ট নিয়ে কাজ করছে, কেউ একটা মার্কার আবিষ্কার করছে, কিন্তু এই নলেজটাকে যদি আমরা ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের কোনো না কোনো লেভেলে কাজে লাগাতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এই ইটা করতে হবে, জিনিসগুলোকে একসাথে আনতে হবে, এবং যার যেখানে গ্যাপ আছে গ্যাপটাকে পূরণ করে একটা সার্টেন লেভেলে পৌঁছাতে হবে। তো ওইটা করতে যদি আমরা চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের সবার আগে ওই অ্যাওয়ারনেসটা দরকার, যে কার আসলে কি আছে। তো আমি প্রথমে এই প্রশ্নটার উত্তরে যদি আমি বলি যে আমরা এই স্ট্রং সিস্টেম যদি তৈরি করতে চাই, তাহলে আমি অনেকবার শুনেছি জানো যে আমাদের ডাক্তাররা জানেন না যে আমরা ক্যান্সার জেনেটিক সম্বন্ধে কিছু একটা পড়ি। এই যে তোমরা এখানে আছো প্রায় কতজন আছো, বা 70-এর বেশি ছিল এতক্ষণ, এর 71 জন আছো, এর তোমরা যে ক্যান্সার জেনেটিক্স এবং ক্যান্সারের সাথে জিনের কি সম্পর্ক, ক্যান্সারের যে ড্রাগ সম্পর্কে তোমরা জানো, এটা সম্বন্ধে আমাদের বাংলাদেশের অনেক অনকোলজিস্ট কোনো ধারণাই নাই। মানে তারা আসলে এই তোমাদের কমিউনিটির সাথে কখনো দেখা করারই সুযোগ পায় নাই। তো আমি বলবো যে ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট ইজ টু ব্রিং পিপল টুগেদার, এবং সেটা করার জন্য নানানভাবে চেষ্টা করা যেতে পারে। আমাদের নিজেদেরও আবার একটু জোর করে যেতে হবে, যেমন আমি যেটা করেছি। I put myself in a very uncomfortable position to make those kind of connections and collaborations. এখন যেমন তোমরা যদি কেউ ইন্টারেস্ট শো করো, তাহলে খুব সহজেই হয়তো এই কানেক্টিভিটি গুলো তৈরি করে দিতে পারি, বা এই জায়গাগুলো আমাদের জন্য বেশ খানিকটা ওপেন হয়েছে। সো যার যার নলেজ গুলোকে একটা একটা কমন পুলের ভিতরে এনে এরপরে আমরা কোলাবোরেশনের জায়গাগুলো খুঁজে নিতে পারি। তাহলে কিন্তু এই যে লিমিটেড রিসোর্স যেটা বলছো, এই প্রত্যেকটা জিনিস মিলে তখন অনেক পাওয়ারফুল কিছু একটা তৈরি হবে, এন্ড ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি এ গেম চেঞ্জার ফর ক্যান্সার ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ ফারহান। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আপনার কোয়েশ্চেন থেকে মানে আমাদের কনফিউশন গুলো খুব সুন্দরভাবে হলো, যে কথা একটাই, যে আমাদেরকে আসলে কোলাবোরেশন এট ফার্স্ট, আমরা যদি একসাথে না হই তাহলে সম্ভব না। আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করার জন্য হসপিটালস এর কাছে যাচ্ছি, ডক্টরদের কাছে যাচ্ছি, ক্যান্সার ডিটেক্ট করছি, জেনেটিক কাউন্সিলিং করছি। এর পাশাপাশি যারা হচ্ছে বায়োইনফরমেটিশিয়ানস আছে, তারা হচ্ছিল যেমনটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা ডিওবিতে সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে মিউটেশন হচ্ছিল ডিটেক্ট করতে করা, এনজিএস ডেটা অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে হচ্ছিল এই যে আদার্স যে কাজগুলো, এই যে সবগুলো কাজগুলোকে আসলে এইভাবে যদি আমরা কোলাবোরেশনটা করি, তাহলেই হচ্ছে আমাদের আসলে একটা ইকোসিস্টেম আসলেই ডেভেলপ করা সম্ভব স্যার। আরো কিছু কোয়েশ্চেন করেছিল স্যার, আশা করি আমাদের কোয়েশ্চেন গুলো আপনার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ফিল আপ হয়ে গেছে। যে যেটা হচ্ছিল যেমন আমাদের যারা নতুন কোশ্চেন করছে, এখানে আমি কয়েকটা কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি যেগুলো একটু মোর অ্যাওয়ারনেস রিলেটেড, ওগুলো আমরা একটু অ্যাড্রেস করতে পারি এখানে যদি। জি স্যার অবশ্যই। আমাদের এই কোয়েশ্চেন গুলো মোটামুটি অ্যাড্রেস করা হয়ে গিয়েছে আপনার কথার মাধ্যমে। আমরা এখন কমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন্স নিতে পারি। একটু আমি একটু দেখি যে তারা, আচ্ছা সিম্পোজিয়াম নিয়ে একজন প্রশ্ন করেছে। আমি একটু শুরু থেকেই দেখি যে আমাদের ম্যাডাম ক্লাসে আমাদের কনসেপ্ট দিয়েছিলেন। আচ্ছা পেপার কথা বলেছো, নাইস। মাসিয়াত করিম ও বলেছে, এরপরে I read this paper in my molecular biology course, নাবিলা বলেছে কংগ্রেচুলেশনস তোমাদের দুজনকে। সিম্পোজিয়াম কি হাইব্রিড হবে, মাহাদি জিজ্ঞেস করেছে। এটা না, এটা আমরা ফিজিক্যাল করব, হাইব্রিড করছি না, ঢাকায় করব আমরা। ওই সময় ডিসেম্বর, যদি সুযোগ পাও তাহলে আসবে, এবং এখানে যারা আসো প্রত্যেকে ইনভাইটেড। এটা জিন পাথের ফেসবুক পেজে এটার লিংক আছে, তোমরা ওখানে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। এটা হয়তো ফারহান পরে পাঠিয়ে দেবে তোমাদেরকে। আচ্ছা, হাউ ক্যান্সার কুড বি ডিটেক্ট ইন আর্লি স্টেজ ইফ সিমটমস আর নট সিন?
Recently, one of my university friends sadly detected her cancer at 4th stage. So why this is not possible to detect the cancer at 1st stage? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হ্যাঁ, আমরা এই কয়েকটা প্রশ্ন এখানে একটু দেখি। তো এটা হচ্ছে যে যেমন ইদানিং কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আর ইয়াং পিপলদের ভেতরে ক্যান্সারের প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। তোমরা এখানে যারা আছো তোমাদের ধরো অ্যাভারেজ এজ তোমরা তো 30-এর নিচে সবাই, তাই না? 25-এর বয়স 25-এর ভিতরে আছো। তো এটাই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীব্যাপী 40-এর নিচে ক্যান্সারের প্রবণতা অনেক বেড়েছে, মানে 70-80% বাড়ছে আগের তুলনায়। এই বিষয়টা সবাইকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। কোনো একক ফ্যাক্টরকে দায়ী করা যাচ্ছে না। বলা যাচ্ছে যে আমাদের যে গত প্রায় 30-40 বছরে আমাদের জীবনে যে নানান রকম কমপ্লেক্স যেন কম্পোনেন্টস যেগুলো ঢুকে গেছে সেগুলো মিলে আসলে এই ক্রাইসিসটা তৈরি করেছে। তাহলে আমরা কিভাবে ক্যান্সারের সিমটম গুলো সম্বন্ধে জানবো? এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তোমার বডিটা স্বাভাবিকভাবে কেমন, এবং ছোট ছোট সিগন্যাল কিন্তু আমাদের বডি দেয়, এগুলোকে এখন আর উপেক্ষা করা যাবে না। এর মানে এই না যে আমি ভীত থাকবো, সেটা না, কিন্তু ধরো আমার খুব পারসিস্টেন্ট কোন একটা পেইন আছে, আমি কয়েকটা সিমটমের কথা একটু বলতে পারি। এগুলো কিন্তু তুমি দেখবে তোমার ওই বন্ধুর সাথেও যদি একটু কথা বলো, দেখবে যে ও হয়তো গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু হয়তো কয়েকটা জিনিস তার ভিতরে ছিল। পারসিস্টেন্ট কোন একটা পেইন হয়তো আমাদের একটা থাকতে পারে, যেমন ধরো এই যে কাশি অথবা জ্বর একটা লম্বা সময় ধরে, আনএক্সপ্লেইনড একটা ফিভার বা একটু টেম্পারেচার ওরকম হাই এর দিকে। তারপরে হতে পারে যেমন আমাদের গাট রিলেটেড যে ক্যান্সার গুলো হয় সেখানে, যেমন আমাদের স্টুলের সাথে ব্লিডিং হওয়া বা কিছু। এটা এই যে ব্লিডিংটা বিশেষ করে ফ্রেশ ব্লাড না, স্টুলের কিন্তু অনেক সময় যেমন ফিশার অথবা হয় যেটা আমরা কনস্টিপিউশন যেটা বলি, এটার কারণেও কিন্তু অনেক সময় অ্যানাল ক্যানাল থেকে ব্লাড যেতে পারে, ওটা হবে ফ্রেশ ব্লাড। কিন্তু কখনো যদি হয় যে ব্ল্যাক এক ধরনের ব্লাড গেল এবং সেটা স্টুলের মাঝামাঝি কোনো এক পর্যায়ে গিয়েছে, এই যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু একটু খেয়াল করতে হবে। অর্থাৎ শরীরের ছোট ছোট পরিবর্তন গুলোকেও তোমাদের একটু নজর দিতে হবে, তাহলে হয়তো একেবারে 4th স্টেজে যাবে না, এটা হয়তো আর একটু আর্লি স্টেজে ধরা যাবে। আমি এই ব্যাপারে খুবই এমফাসিস দেই যে তোমার নিজের শরীরটাকে তুমি সবচেয়ে ভালোভাবে জানো। পৃথিবীর আর কেউ তোমার চেয়ে বেশি ভালোভাবে জানে না। এখন থেকে 5 বছর আগে তুমি কেমন বোধ করতে, তোমার লাইফের যে এই যে বেসিক যে বায়োলজিক্যাল প্রসেস যেটা, এগুলো কেমন ছিল, ওইটার সাথে কোনো একটা পরিবর্তন, কনসিস্টেন্টলি একটা পরিবর্তন পাচ্ছ কিনা, এই জিনিসগুলোকে একটু খেয়াল করবে। তাহলে এই ক্যান্সার রিলেটেড যে ইস্যুস গুলো আছে সেটা আমরা হয়তো তুলনামূলকভাবে আগে ধরতে পারবো। এর মানে এই না যে সবসময় আমরা সফল হব, কিন্তু সফলতার পরিমাণ বাড়বে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের প্রায় 10-15% ক্যান্সার হচ্ছে হেরিডিটারি ক্যান্সার, ওই যে জেনেটিক পরিবর্তনের কারণে, যে আমার পরিবারের অন্য কারো ছিল, দাদা অথবা নানা নানি কারো বাবা, তাদের কারণে আমার ভিতরে চলে এসছে। এইটা থাকলে কিন্তু ক্যান্সার আর্লি হতে পারে। সুতরাং কারো যদি আর্লি ক্যান্সার হয় তাহলে একটু খোঁজ নিতে হবে যে পরিবারের অন্য কারো আসলে ছিল কিনা। সেক্ষেত্রে হতে পারে যে আসলে ক্যান্সারটা জেনেটিক কারণে হয়েছে। তো এইটা যদি আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের পারিবারিক হিস্ট্রি নিলাম, ধরো আমার ক্যান্সার হয় নাই, আমি এমনিতেই পরিবারে খোঁজ নিলাম যে আমার পরিবারে আগে কার কার ক্যান্সার ছিল। এটা যদি তুমি একটু ভালোভাবে খোঁজ নাও, তাহলে যদি দেখো যে ওরকম ওই যে একটা প্যাটার্ন আমি দেখালাম একটু আগে, ওরকম একটা প্যাটার্ন যদি দেখা যায়, তাহলে সাবধান হয়ে যেতে হবে এবং নিজে তখন জেনেটিক টেস্ট করাতে হবে। তার মধ্যে দিয়ে হয়তো আমরা এই জেনেটিক হেরিডিটারি কারণে যে ক্যান্সার হচ্ছে সেগুলোকে আমরা আর্লি ডিটেক্ট করতে পারবো। এটা আর্লি ডিটেকশনের ব্যাপারে একটা ধারণা আমি দিয়ে রাখলাম। আচ্ছা, এরপর রশি দাস, ও বলেছে ওভার দ্য হলমার্কস ক্যান্সার ট্রিট করার পর আবারও ক্যান্সার হবে না, এটা রিসার্চের মাধ্যমে কি সাকসেসফুল হওয়ার চান্স আছে? আচ্ছা, এটা খানিকটা আছে। আমরা মলিকুলার ডায়াগনস্টিক্স যেটা বলি, যে ক্যান্সার সার্ভেলেন্স যেটা, এটা কিন্তু আমরা মার্কার গুলো টেস্ট করতে পারি, ওই ক্যান্সার হলমার্কের সাথে রিলেটেড বেশ কিছু মার্কার আছে যেগুলোকে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে ক্যান্সারটা ব্যাক করবে নাকি করবে না। অর্থাৎ অথবা অনেক সময় বোঝা যায় যে এটার প্রগনোসিস কেমন, এটা ফেরত আসার সম্ভাবনা কেমন, এই জিনিসগুলো বোঝা যায়। যেমন ধরো এই যে BRCA1 BRCA2 অথবা এই যে MLH1, এই কারণে যদি কারো ক্যান্সার হয়, এই জিনের মিউটেশনের কারণে, এগুলোকে বলা হয় গার্ডিয়ান অফ দ্য জিন, যে এটা আমাদের মিসম্যাচ গুলো আমাদের সিস্টেমটাকে রিপেয়ার করে। তাহলে
যে রিপেয়ার সিস্টেমে যদি মিউটেশন থাকে এবং তার কারণে যদি আমার ক্যান্সার হয়, আমি ট্রিট করলাম, এই ক্যান্সার ওই আমার তো পুরো আমার সারা শরীরটা আমি আসলে ঠিক করতে পারি নাই, ফলে আমার কিন্তু আবার ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। এই জন্য যেমন ধরো BRCA1 BRCA2 যেটা মূলত ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং ওভারিয়ান ক্যান্সারের জন্য ভূমিকা রাখে, BRCA1 BRCA2 তে যদি মিউটেশন থাকে তাহলে যেসব অর্গানে এই মিউটেশনের কারণে ক্যান্সার হয় তার মধ্যে যেমন ব্রেস্ট, তাহলে অনেক সময় ব্রেস্ট রিমুভ করে ফেলে অনেকে, এটাকে প্রোফাইল্যাকটিক সার্জারি বলে, যে প্রতিরোধমূলক সার্জারি। যেমন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি কিন্তু এটা করেছিল, ও যখন দেখেছে যে তার মায়ের কাছ থেকে সে BRCA1 মিউটেশন পেয়েছে বা BRCA2, তখন সে কিন্তু তার ব্রেস্ট রিমুভ করেছে। তাহলে এইটাও কিন্তু অনেক সময় অথবা কারো ধরো স্টেজ 1 ক্যান্সার BRCA1 মিউটেশন আছে, সে অনেক সময় তখন ব্রেস্ট রিমুভ করে ফেলতে পারে। এগুলো অনেক সময় ক্যান্সারকে তখন যেহেতু অর্গানটাই নাই, ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিটা কমে যায়। বাট আধুনিক আরো অনেক ব্যবস্থাপনা আছে, যেমন ইয়াং কারো যদি BRCA1 থাকে সে তো হয়তো ব্রেস্ট রিমুভ করতে চাইবে না, তাই না? তো এই ক্ষেত্রেও আছে যেটা সার্ভেলেন্সের ভেতরে রাখা, তাহলে হয়তো ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানো যেতে পারে, এই বিষয়টা আছে। আমরা আর দুই একটা প্রশ্ন একটু নেই। আমি অনেকদিন ধরে চিন্তা করছিলাম যে ক্যান্সার ডায়াগনোসিস কিভাবে অল্প খরচে করা যায়। আমি ভাবছিলাম প্রেগনেন্সি টেস্টের মতো কিট ইনভেন্ট করা, যেটা অলমোস্ট সব ক্যান্সার আইডেন্টিফাই করতে পারে। এটা কতটা প্র্যাকটিক্যাল? এটা একটা ভালো চেষ্টা। আমি বলবো যে স্বপ্নটা থাকুক তোমার ভেতর, ইউ ডেফিনেটলি এক্সপ্লোর। আমি তো কোনো কিছুকেই অসম্ভব বলবো না, তবে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেমন এখন অনেকে কিন্তু তোমরা হয়তো জানো যে লিকুইড বায়োপসি কনসেপ্ট আছে। তো লিকুইড বায়োপসিতে তুমি ব্লাড থেকে এই ক্যান্সারের মার্কার গুলোকে ডিটেক্ট করতে পারো কিনা 10 বছর আগে, 5 বছর আগে, 2 বছর আগে। এটা যদি হয় তাহলে তো এই যে প্রেগনেন্সি টেস্টের মতো সিম্পল হয়ে গেল। একটা কি স্ট্রিপের উপরে তুমি একটু ব্লাড দিয়ে তুমি যদি দেখতে পারো, ওয়াই নট, মানে কিপ ইওর ড্রিম অ্যালাইভ অ্যান্ড কিপ এক্সপ্লোরিং। এটা হতে পারে, ঠিক আছে? আমি বলবো যে অবশ্যই হতে পারে, ভবিষ্যতে এই ধরনের রিসার্চ কিন্তু আসবে এবং হবে সেটা। আচ্ছা, আমি একটু কুইকলি দেখি যে এখান থেকে আর কি আমরা নিতে পারি। শাহরিয়ার বলেছে, I'm from Islamic University as a student of biotechnology who collaborate a student from outside Dhaka. হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই কোলাবোরেট করতে পারো, জিনপাথে মেইল করো, আমরা দেখবো যে রিসার্চের ব্যাপারে কি কোলাবোরেট করা যায়। মাসুদুর রহমান বলেছে, I hope you're doing well. Thank you for an informative session. I have a question. As well limited research in Bangladesh, what practical steps? আচ্ছা, এটা মনে হয় আমরা করেছি, অ্যাড্রেস করেছি। এরপর হচ্ছে Jannatul Naim, I'm very curious about how computational approaches are currently being used to predict breast cancer risk and to guide treatment decisions. In our experience, which genomic or biomarker-based tools have made biggest impact in early detection? যেটা আমি আসতেছি, জান্নাতুল, ভালো কোশ্চেন। লাস্ট কোশ্চেনটা দিয়ে একসাথে উত্তর দেওয়া যায় কিনা। I have a question. I want to know about treatment of cancer by immunotherapy, how immune cell can be detected. আচ্ছা, তো আমরা তো আসলে অনেক সময় নিয়ে ফেলছি। কথা যতই সুন্দর হোক, একটা পর্যায়ে কিন্তু তোমাদেরও ধৈর্যচ্যুতি হবে। সো আমি আর মাত্র 3-4 মিনিটের ভিতরে র্যাপ আপ করে দেবো। তো এটা যেটা যে কম্পিটিশনাল অ্যাপ্রোচ, যেটা তোমার তো আসলে বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল থেকেই ক্যান্সারকে ডিটেক্ট করতে হবে, এর বাইরে কোনো ওয়ে নাই। সো আইডিয়াটা হচ্ছে যে তুমি বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল পাওয়ার পরে তুমি কি কি মার্কার, ধরো তুমি এটা সিকোয়েন্স হোক, এটা ডিএনএ সিকোয়েন্স হোক অথবা প্রোটিন সিকোয়েন্স হোক, অথবা যদি এমন হয় যে তুমি প্রোটিন মার্কার তুমি দিচ্ছ, বায়োকেমিক্যাল মার্কার, এবং আরেকটা যদি হয় যে আরএনএ সিক দেখো, এই যে যখনই তুমি বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশনটা পাচ্ছ এবং একই সাথে তুমি আর কি কি বায়োকেমিক্যাল তথ্য তুমি পাচ্ছ, এই জিনিসগুলোকে একসাথে করে, অর্থাৎ একজন পেশেন্টের মেটাডেটা, আমার কেবল তুমি ডিএনএ সিকোয়েন্সই দেখবে না, তুমি আমার আরো অন্যান্য তথ্যগুলো মিলিয়ে বিগ ডাটা হবে তখন। এটাকে যদি তুমি কম্পিটিশনাল টুল ব্যবহার করে মোর মিনিংফুল সামারি করতে পারো ওখান থেকে, দ্যাট উইল বি ফ্যান্টাস্টিক। এদিকে রিসার্চ যেতে পারে। এখনকার রিসার্চ কিন্তু শুধু ডিএনএ সিকোয়েন্স, শুধু আরএনএ সিকোয়েন্স না, তুমি চিন্তা করতে পারো ওই যে দেখো আমরা মেটাজেনোমিক্স বলছি, যে তার মাইক্রোবস এর অবস্থা কি সেটাও দেখছি। এই জিনিসগুলো সহ যদি তুমি একটা মডেল ডেভেলপ করো, দ্যাট উইল বি মাচ বেটার টু প্রেডিক্ট দ্য সিচুয়েশন অফ ক্যান্সার, সেটা ডায়াগনোসিস হোক অথবা ট্রিটমেন্ট হোক, এই জায়গাগুলোতে করা যেতে পারবে। তো আমরা নতুন আরো কোশ্চেন এসেছে, আর দেয়ার এনি সিমটমস দ্যাট আর অনলি সিন ইন ক্যান্সার অর কুড ইট প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট দ্যাট? এটা আমি নিয়ে শেষ করি একটু প্রশ্নটা।
আচ্ছা, ইমিউনোথেরাপি নিয়ে যে বলেছিল যে ইমিউনোথেরাপি এটা খুব বেসিক একটা বিষয়, তো যে আমাদের ইমিউন সিস্টেম যে টি সেল যেগুলো আছে বা ন্যাচারাল কিলার সেল যেগুলো আছে সেগুলো, ওই যে দেখো যে ক্যান্সার হলমার্ক যখন আমরা আলাপ করেছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা বলেছি যে ক্যান্সারের বেশ কিছু মার্কার থাকে যেটা দিয়ে সে কিছু নতুন প্রোটিন তৈরি করে, যেটা দিয়ে সে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বোকা বানায়, তাকে সে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। এই বন্ধনটা যদি, এই নিষ্ক্রিয়তাটা যদি তুমি ভেঙে দিতে পারো, যেটা আমরা করি ইমিউনোথেরাপিতে, তখন ওই ক্যান্সার সেলকে আবার ডিটেক্ট করতে পারে আমাদের ইমিউন সেল, এবং তখন ক্যান্সার সেলগুলোকে মারা সম্ভব হয় আর কি। এটা হচ্ছে ইমিউনোথেরাপির মেকানিজম। এই লাস্ট কোশ্চেনটা নেই, Muntasim Faiz, my cousin also has cancer but it wasn't noticeable at all. She was taking treatment for thyroid issues, and during that process her cancer was detected. You also mentioned earlier to pay attention to small symptoms, but those small symptoms are often similar to, এটা ভালো প্রশ্ন করেছো আসলে, যে অনেক সিমটম মিলে যায় অন্য কিছুর সাথে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অসুবিধা। আমার জ্বর আছে, আমি এবং তোমাদের যে বয়স, ধরো অল্প বয়স, সেখানে তো আমরা এত কিছু আসলে ভাবতে চাই না, ভাবতে যাইও না, যে অনেক কিছু আমরা খুব সহজেই ইগনোর করি। এই জায়গাটাতে আমি বলবো যে যদি ওরকম কিছু থাকে, ক্যান্সারকে আমি আসলে খুব গুরুত্ব দিই এখন, যে ক্যান্সারকে দূরের অসুখ ভাবা যাবে না। ক্যান্সারকে ভাবতে হবে যে ইট ইজ লাইক জাস্ট অ্যানাদার ডিজিজ, ইট ক্যান হ্যাপেন টু এনিওয়ান এট এনি টাইম। এটা চিন্তা করে, এটাও যে হতে পারে এই বিষয়টা মাথায় রেখে ইতিবাচক ভাবে আগাবা, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড যে আচ্ছা আমার ক্যান্সার হয়ে গেল, এটা না, বরং আচ্ছা হতেও পারে, আচ্ছা যদি হয় তাহলে আমি এটাকে করবো, অ্যাপ্রোচ করব। কিন্তু এই যে হঠাৎ করে আবিষ্কার হওয়া এটা এবং লেট স্টেজে ডায়াগনোজড হওয়া, এইটা যদি আমরা একটু প্রিভেন্ট করতে পারি, ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে কিন্তু মিরাকুলাস রেসপন্স পাওয়া যায়। অনেক ক্যান্সার এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয় যদি আমরা এই ভালো আর্লি ট্রিটমেন্ট করতে পারি, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে ক্যান্সার গুলো হয়, বা ব্লাড ক্যান্সারের ক্ষেত্রে, এবং বেশ কিছু বড়দেরও বেশ কিছু ব্লাড ক্যান্সার আছে, ডায়াবেটিসের মতো তুমি ওষুধ খাবা এবং তুমি ভালো থাকবা, এরকম কিছু কিন্তু ক্যান্সার, সেটা ক্যান্সার কিন্তু ইটস নট গোয়িং টু কিল ইউ। তো এই ধরনের ইস্যুজ আছে যেগুলো আমরা অবশ্যই এক্সপ্লোর করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আপনাদের ক্যান্সার যেমন একটা এমার্জিং ডিজিজ, এর যেমন শেষ নেই, আমাদের কোয়েশ্চেনও স্যার শেষ হবে না স্যার। আমাদের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন কোয়েরি আপনি আমাদের অ্যাড্রেস করেছেন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাচ অ্যান কন্ট্রিবিউশন। আমাদের এই ক্যান্সার নিয়ে কথা বললে যেটা বললাম শেষ হবে না, সো আমাদের আজকের সেশনটি এ পর্যন্তই রাখতে হচ্ছে। আরো অনেকের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, সো উই উইল অ্যাড্রেস। ঠিক আছে, আমরা আছি। হ্যাঁ ফারহান, আমি একটু বলি যে ফার্দার যদি তোমাদের এই ধরনের কোনো থাকে স্পেসিফিক, তাহলে জিনপাথের যে এটা আছে, পেজ আছে, বা একটা ফেসবুক পেজ আছে, যেটা আমি একটু শেয়ার করে দিতে পারি। এখন একটু শেয়ার করে রাখি ওর ফারহান বিদায় নিতে নিতে। তো ওখানে তোমরা একটু কমিউনিকেট করো, ক্যান্সার বিষয়ক যে কোনো ইস্যু যদি তোমরা আলাপ করতে চাও বা রেজ করো, আমি এখানে দিয়ে রাখলাম। এখানে তোমরা যোগাযোগ করলে তাহলে আমরা ওখান থেকে একটু যোগাযোগ করার চেষ্টা করব, যে ওখানে ফারহান আমি একটু এটা দেখি, মুশফিক সিয়াম ও আসলে হাত তুলেছে এবং বলছে স্কুল স্টুডেন্ট, একটু নেই। হ্যাঁ বলো মুশফিক। হ্যাঁ মুশফিক বলো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি মুশফিকুল হাসান সিয়াম, আমি এবার ক্লাস 10-এ স্যার। আমি স্যার এএসআই স্কুল অফ লাইফ সায়েন্সের পার্টিসিপেন্ট ছিলাম স্যার। আপনার সাথে কনফারেন্সে দেখা হয়েছিল লাস্ট মান্থে, আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম ওই ওয়াল্টার বোর্ডমার স্যার যেখানে এসেছিল। আচ্ছা আচ্ছা, চিনতে পেরেছেন? হ্যাঁ মুশফিক, কংগ্রাচুলেশনস, তুমি অনেক দূর এগিয়ে আছো।